Good morning, esteemed guests and distinguished individuals gathered here. On this fine morning, I extend my warm greetings to each and every one of you present here. Baselius College, established in the year 1964, is a premier institution situated at the heart of the city. The college stands for its academic excellence, development of skill and character formation, so as to produce intellectually mature, morally upright, socially committed, and spiritually inspired men and women. Our college is celebrating its Diamond Jubilee during this year. The institution is re-accredited with A++ grade by NAC. Our economics department is one of the oldest departments of the college and one of the leading departments in MG University. It is committed to excellence in teaching, learning, and research. The department invites experts in the subject with national and international reputation to keep the students updated to developments in the subject. Reverend Father K.V. PAULOSE Endowment for International Conclave on Climate Change is instituted in honor of our founder, head of the department, Reverend Father K.V. PAULOSE. In this context, the Research and Postgraduate Department of Economics organizes an international seminar on a philosophy of science lens on the climate change problem. Let's begin this auspicious event with the blessing of the Lord Almighty. I request everyone to kindly rise up for the prayer. സന്ധ്യയിൽ പൊഴിയും ദ്രുതം ക്ഷണികമെങ്കിലും അനുപമം അഴകിലവയൊരുക്കിടും പരമജ്ഞാനമേ ദൈവമേ കൈവണങ്ങി നമിപ്പു ഞാൻ പുലരിയിൽ വിരിയും സുമം സന്ധ്യയിൽ പൊഴിയും ദ്രുതം ക്ഷണികമെങ്കിലും അനുപമം അഴകിലവയൊരുക്കിടും പരമജ്ഞാനമേ ദൈവമേ കൈവണങ്ങി നമിപ്പു ഞാൻ കൈവണങ്ങി നമിപ്പു ഞാൻ. The economics department of our institution plays a vital role in shaping the minds of future economists and leaders in the field. At the helm of this department is our esteemed head, who brings a wealth of knowledge and expertise to the table. Let's invite our head of the department, Dr. Shaju M.G. sir, for the welcome speech. Department founding teacher and head of the department, Reverend Professor K.V. PAULOSE. The Vice Principal of the college, Professor Dr. Jyoti Molpi. Sri Roy Paul, IAS. Honorable MLA of Kottayam, Sri Thiruvanjur Radhakrishnan. Former teacher and head of the Department of Economics, Dr. B. Matthew Kurian. The chief guest of the day, Dr. Alexander Ipen. Former principal of Baselius College, Professor K.P. Joy. Former
Head of the Department of Economics, Professor Sivashankara Pillai. Former Head of the Department, Professor Omana Matthew. Former Head of the Department of English, Professor Elizabeth. The College Bursar, Dr. Anicharian. IQAC Coordinator, Professor Dijamol PM. Mr. Kurian Pambadi, the former chief journalist of Malayalam Manorama. The family members of Reverend Father K.V. PAULOSE, the dignitaries and students from the seminaries, students from other colleges, and students from other departments, and my dear students. 2023 Baselius കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർണായകമായ ഒരു വർഷമായിരുന്നു. ഇത് കോളേജിന്റെ വജ്ര ജൂബിലി ഇയർ ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഈ വർഷം കോളേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കോളേജിനെ ഗ്രേഡ് ചെയ്തു A++. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗ്രേഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സിനും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർഷമാണ്. 1967 ഡിഗ്രി ആരംഭിച്ച കോളേജ് 2000 ഒരു PG ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 2023 MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ഒരു റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. ഇന്ന് 3 റിസർച്ച് ഗൈഡ്സ്, അവരുടെ കീഴിൽ 8ഓളം റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. 2023 ആഗോളതലത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർഷമാണ്. കാരണം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായിരുന്നു 2023. കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ, നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടം, അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലധികം കണ്ട് ചൂട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് അതിന് കാരണം? ഗ്രീൻ ഹൗസ് വാതകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 എണ്ണം മീഥെയ്ൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. ഇവയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൽക്കരി, ഡീസൽ, പെട്രോൾ, നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ്, ഇവയുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വർദ്ധിക്കുന്നത്. 1992 വരെ ലോക നേതാക്കൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിംവർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് രൂപീകൃതമായി. അതിന്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് COP. ഏകദേശം 28ഓളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം?
നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു. മില്യൺസ് ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. പല ജീവജാലങ്ങളും അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തരുണത്തിൽ ലോകം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിലെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടിങ് ഹെഡ് പ്രിയപ്പെട്ട പൗലോസ് അച്ഛനും ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനൊരു മാറ്റം സാധ്യമാവുന്നത് യുവജനങ്ങളിലൂടെയാണ്, കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെയാണ്. ഒരു മാറ്റം, അതായത് ഒരു 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എങ്കിലും കണ്ട് ഭൂമിയുടെ താപനില കുറയ്ക്കണം. ആ ഒരു മാറ്റം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ യുവജനങ്ങൾ വളരണം, അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കണം. ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ റെവറൻഡ് പ്രൊഫസർ KV പൗലോസ് എൻഡോമെന്റ് നാഷണൽ സെമിനാർ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന ഈ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഇത് 2ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ സെമിനാറിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അതുണ്ടാക്കിയ ഇമ്പാക്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓൺ ക്ലൈമറ്റ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ 1967 മുതൽ 95 വരെ ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അധ്യാപകനും അതിന്റെ മേധാവിയുമായിരുന്നു. ധാരാളം ഇന്റർനാഷണൽ നാഷണൽ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പീരീഡായിരുന്നു അത്. 1992 ഞാനൊരു MA വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കോളേജിൽ ഇവിടെ അച്ഛൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. അതുപോലെ നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ കോട്ടയത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെത്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പൺസിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് ജപ്പാൻ സന്ദർശിച്ചു. ആഗോള പീസ് കോൺഫറൻസിൽ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിട്ട് പല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അങ്ങനെ എന്നും ഈ ബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ, ഈ സമൂഹത്തിന്റെ, ഈ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമായ ഒരു ആക്റ്റീവായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗലോസ് അച്ഛൻ. സ്വന്തം ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് കോളേജിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചേക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പരിപാടി നടത്തണം. അപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കണ്ട് ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്താണ് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫലമണിയും, ഇത് മുന്നോട്ട് പോകും. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ചർച്ചകൾ മറ്റ് കോളേജുകളിലോട്ട്, ഈ രാജ്യം മുഴുവനുമായിട്ട് വ്യാപിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലോട്ടും വ്യാപിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അച്ഛന്റെ ഈ സംരംഭത്തിന് കോളേജിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് അച്ഛനെ വിനയപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അച്ഛന്റെ പ്രിയതമ ബഹുമാനപ്പെട്ട എലിസബത്ത് ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മേധാവിയായിരുന്നു. ടീച്ചർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു എലിസബത്ത് ടീച്ചർ. വളരെ മികച്ച ഒരു അധ്യാപിക. ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് നൽകിയ, എന്നെ ഒത്തിരിയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു എലിസബത്ത് ടീച്ചർ. ടീച്ചറിനെ വളരെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ 2 മക്കൾ, 2 പേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഡോക്ടർ വർഗീസ് പോൾ ആൻഡ് ഡോക്ടർ സൂസൻ പോൾ 2 പേരും നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ വർഗീസ് പോൾ കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഓർത്തോപീഡിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാറിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സൂസൻ പോൾ അവിടെ ആലുവ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 2 പേരും ഹസ്ബൻഡും അവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ്. 2 പേരും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഡോക്ടർ സൂസനെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്
റോയ് പോൾ IAS ആണ്. അദ്ദേഹം 1967 ബാച്ച് ബീഹാർ കേഡറിലെ IAS ഓഫീസറാണ്. തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം. ബീഹാർ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയും സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് അവിടെയെല്ലാം തന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അതെല്ലാം വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആക്കി അതെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിൾ ആക്കി മാറ്റി. ജനങ്ങളോടും ഗവൺമെന്റിനോടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം UPSC കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന UPSCയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മികവ് കണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്ട്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയാക്കി. ഇങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആണ്. ബേസിക്കലി ആ എഞ്ചിനീയർ എക്കോണമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേദിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് യോജിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റോയ് പോൾ IASന്റേത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആദരവോടെ സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന്റേത്. ഈ കോളേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ കോളേജിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരുടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ആശീർവാദത്തോടെയായിരുന്നു. അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. തിരിച്ചും അങ്ങനെയാണ്. ഈ ബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ ഓമനപുത്രൻ ഈ കോളേജിന്റെ ഓരോ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലും ആവശ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ കോളേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഈ കോളേജിന് ഗുണമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് അത് പ്രിയപ്പെട്ട തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്റെ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചതാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കോളേജിന് തന്നെ ഒരു ബൃഹത്തായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് കോളേജിന് സമ്മാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതെല്ലാം ബാഹ്യമായ കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കോളേജിനോട് വളരെ ആഴമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമാണുള്ളത്. വളരെ സ്നേഹമാണ് ഈ കോളേജിനുള്ളത്. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സാറിനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചു. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജ്യോതിമോൾ P കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ, ഇമ്പോർട്ടന്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങളുടെ പഴയ പ്രിൻസിപ്പൽ പറയുകയുണ്ടായി, ബിജു സാർ, അതായത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഈസ് ദ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് മോഡേൺ ബസേലിയസ് കോളേജ്. നമുക്കറിയാം, behind every great man there is a great lady, and here is that great lady, a great orator, a prolific writer. അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാറുകളിലെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ റിസർച്ച് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, നമ്മുടെ കോളേജിലെ എല്ലാ പരിപാടികളുടെയും ഈ കോളേജിന്റെ സ്പന്ദനമാണ് ജ്യോതി ടീച്ചർ. ടീച്ചറിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഈ കോളേജിലേക്ക്, ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പൻ. അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഡയറക്ടറാണ്. അവിടുത്തെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. അതായത് ആ സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇക്കണോമിക്സിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി ഗ്ലോബൽ സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ബസേലിയസ് കോളേജിലെ BA ഇക്കണോമിക്സ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു. 1997 അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് BA പാസ്സാകുന്നത്. MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 2ാം റാങ്കോടെ, അന്ന് ഓർക്കണം ഓട്ടോണമസ് കോളേജുകളില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് 2ാം റാങ്കോടുകൂടെ BA പാസ്സായ വ്യക്തിത്വമാണ് അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പന്റേത്. ഒരിക്കൽ എനിക്കൊരു ബുക്ക് ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്നു. ആ ബുക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പന്റെ പേരിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ലൈബ്രറി പേജസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം
150ഓളം ബുക്സ് ആണ് ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് ലൈബ്രറിയിൽ അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓർക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് റാങ്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ലൈബ്രറിയിൽ 150ഓളം ബുക്സ് വായിക്കാനുള്ള സമയം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. പേജസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്തായി തീരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേ അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഇനി ഒരു രഹസ്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഓമന ടീച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തിക്കുര്യൻ സാറോ എടുത്തെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ്, അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ വ്യക്തി, അതായത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഫസർ ഇതാ നമ്മോടൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്നു, നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ട്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ യാതൊരുവിധ ഒഫീഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതെ കൃത്യമായിട്ട് അലക്സാണ്ടറിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ, ഈ കോളേജിലെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പൂർവ്വ വകുപ്പ് മേധാവിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പഠിനി കോളേജ് പഠിനി കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ മാത്യു കുര്യൻ. അദ്ദേഹം KN രാജ് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്ന MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എക്കണോമിക്സ് PG എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും വളരെയധികം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മാത്യു കുര്യൻ സാറിനെ വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട KP ജോയ്സ് സാർ, അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിലെ പൂർവ്വ മേധാവി ശിവശങ്കരപിള്ള സാർ, ശ്രീ കുര്യൻ പാമ്പാടി, മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, കോളേജിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ബർസാർ, എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കില് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സെമിനാറുകളിൽ നിന്ന്, മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ പൂർവ്വ മേധാവി PK കുര്യൻ സാറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുര്യൻ സാറിനൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയതമ പ്രൊഫസർ മേരി ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ ഇവിടുത്തെ ഈ കോളേജിലെ സംസ്കൃത മേധാവിയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് വളരെയധികം സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വാക്കുകളില്ല, അതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കരുതിയ, ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള അധ്യാപകരാണ്. രണ്ടുപേരെയും ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഇത് ഇത്ര നന്നായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ കൺവീനർ പ്രൊഫസർ ആഷ്ലി ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീജാമോൾ PM, അതുപോലെ തന്നെ രാജു ജോൺ, താര തോമസ്, രമ്യ മോഹൻ, ഇവരെല്ലാവരെയും ഉള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. We are extremely honored to have the presence of Sri Thiruvanchur Radhakrishnan sir, who is a prominent politician from Kerala and a very familiar face among us. He has served as a member of the Legislative Assembly and has held various ministerial positions in the Kerala government. It's our pleasure, sir, to welcome you to address this session. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട നമ്മളുടെ ബഹുമാന്യനായ റോയ് പോൾ സാർ, നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ KB പൗലോസ് അവർകൾ, ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പൻ, ഡോക്ടർ V മാത്യു കുര്യൻ സാർ, ആഷ്ലി തോമസ്, ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ബൈജു തോമസ്, ഷാജു MJ, പൂർവ്വ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാർ, പ്രിയപ്പെട്ട
പാമ്പാടി സാറടക്കം ബഹുമാന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠനടക്കമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹിതരെ, ഞാൻ ഒരു വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ബാഹ്യസമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അച്ഛനോട് ആ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ റോയ് പോൾ സാറിനോടും ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാനതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയല്ല. റോയ് പോൾ സാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എക്സ്പേർട്ടാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് വിശകലനം ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നമ്മളുടെ പൗലോസിൻ്റെ കുടുംബം എനിക്കെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹൗസായിട്ടെന്നും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. മാഡം ഇവിടെ ഉണ്ട്, മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗുരുനാഥൻ മാത്രമല്ല, രക്ഷകർത്താവ് കൂടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്ന് മുഖം കാണിച്ച് പോകണമെന്ന് കരുതിയതാണ്. പക്ഷേ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ എന്നോട് അനുവദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായി ലോകം കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയിലിരിക്കുന്നത്. അത് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമങ്ങൾ. ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക്ഹോം കൺവെൻഷനെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്തായി UAE വെച്ച് ഇന്ത്യ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റൊരു കോൺഫറൻസ് കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഫറൻസുകളെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ നിഗമനങ്ങൾ കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നില്ല. ഈ നോട്ടീസിൻ്റെ പ്രാഥമികമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് എടുക്കേണ്ട ചില നടപടികളാണ്. ആ നടപടികൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാർബണിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ത്യ അതിലേറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹി പട്ടണമടക്കമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഔട്ടർ ലൈൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പാവം നേരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും എനിക്കിതിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷവും ഞാൻ വന്നില്ലെന്നുവരികിൽ അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മിസ് ചെയ്തയാളായി എന്നെക്കുറിച്ചുകൂടി ആബ്സെൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കോളേജിൽ എൻ്റെ ആബ്സെൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയ വേദനയാണ്. അത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായി എല്ലാ വിശകലനവും നടത്തുന്ന റോയ് പോൾ സാറ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Thank you, sir. I would like to invite Sri K. Roy Paul IAS, sir, who joined the Indian Administrative Service. I would like to invite Sri K. Roy Paul IAS, sir, who joined the Indian Administrative Service in 1967. During his 37 years of government service, he held a number of important and responsible executive positions in the government of Bihar and the government of India, like Joint Secretary in Ministry of Information Technology, Secretary, Ministry of Civil Aviation. As Additional Secretary and Special Secretary in Ministry of Environment and Forest, he was able to put in place a system for transparent and objective processing of environmental clearance for different types of projects. Sir, please come forward for the official inauguration for the conclave. Dear friends, honorable guests who are on the stage and in front, I'm not mentioning the names because it will take a long time if I am to mention all the honorable people in the audience. Normally, I ask, when I'm asked to speak, the language in which I should speak and how long should I speak. And mostly I find that people like me to speak in Malayalam. I do speak in Malayalam. But
maybe as a concession to the chief speaker who is going to introduce the subject to us today, I thought I should speak in English, but I was told that I could speak in a mixture of Malayalam and English, be that as it may. The philosophy of science is only a subject, is a branch of philosophy as such. And philosophy of climate science is a branch of this science. So you can say that it's a sub-branch of philosophy or philosophy of science and philosophy of climate science. Why is it important? Though Kashmir, Radhakrishnan spoke only for a very short time, he, I thought, touched the crux of the issue, that the people quite often don't know the importance of climate change. The COP28 was concluded in Dubai only recently, I mean last week, on December 13th. And of course the decisions are, there is a lot of controversy about the decisions of COP28, what is called, known as the Dubai Consensus, or the decisions of COP28. Am I able to, am I audible enough to the people at the end? Yeah, good. I thought that I was, I should speak only as you can hear, but at the same time you should be able to hear. The climate change has become a philosophical issue, has become has assumed importance only in this century. But as the welcome speaker mentioned, the United Nations Framework Convention was signed in 1992. So in the second half of, or towards the end of last century, the climate change became important. And the first COP was held in 1995. And except for 2020, because of COVID, when there was a general shutdown, this is being held every year. What the person who introduced me to you didn't mention was that I happened to be present in some of the COPs. Though I was Additional Secretary and Special Secretary in Environment for a long time, I was not looking after climate change for a long time, except maybe in the final year. The importance of climate change is that people quite often don't know the philosophy. Therefore, it is important to that at least the opinion-forming people should know the philosophy of science, the philosophy of climate change.
the philosophy is quite different from the practical steps, as mentioned by Radhakrishnan in his speech, short speech. But at least people who are speaking about climate change should know what climate change is about, what is its philosophy. And that is what today we are going to hear. I mean, there was a time when climate skeptics were, if not a majority, if at least they had a sizable presence in the corridors of power in countries which mattered. But today, the climate skeptics are fewer in number in the corridors of power. But many people who speak a lot about climate change don't understand that. The other day, when I was asking some questions to prospective people who were who had taken up the civil service examination, I was shocked to find that Montreal Protocol and ozone depletion were being mentioned in this context. The Montreal Protocol has nothing to do with climate change. Ozone depletion has nothing to do with climate change. Climate change is a much bigger subject and a subject in itself. Quite often, people speak about things which they don't know, because it is fashionable to speak about those things. And climate change is one of those things. I remember when I came to the Ministry of Environment, I was in charge of coastal regulation zone. So I asked people concerned, why do you have regulation for the coastal zones? Most of the people who were giving speeches did not know what it was about. Why we were regulating the coastal zone. And then I had to organize a number of workshops and invite professors from England to speak to them. Why the coastal zone need to be regulated? Similar is the case with climate change. Climate change is a very fashionable subject these days. A lot of people speak about climate change, but they don't understand why climate change is important. There are two aspects. One is the philosophy of climate change, the reasons for climate change. The second is the practical steps that you can take. Of course, even in terms of practical steps, the government's concern have a greater responsibility than the individuals. But individuals also have a responsibility. Most of us don't seem to, including me, don't seem to follow the principles, basic principles. I was told that COP28, we were told that COP28 decided to transition from fossil fuels. Why transition? Because a total phase out was not something which many countries were willing to accept, especially the oil producing countries. Even though we import 80% of the oil, our oil requirement, we too, that India too,
was unwilling to accept a total phase out of fossil fuel because we are dependent on coal. India is a large producer of coal, and Indian, though not so much except Kayangulam thermal, our energy is produced, electricity is produced mostly in Kerala by water, but mostly in all over India by burning coal. And that produces carbon dioxide, which is one of the main greenhouse gases. And that also, we are not in a position to totally give up methane, because methane is also produced in a large measure in India. And methane is also one of the greenhouse gases. So carbon dioxide and methane, which are two important greenhouse gases, probably the most important greenhouse gases, are something which are very important for India also. And therefore, it is not necessary that only the government should take care of the greenhouse gases, but the individual citizens also should be aware of the problem being faced by the government of India. And all the unfortunate, though of course we blame the developed countries as responsible for the Industrial Revolution and the consequent increase in the greenhouse gas production with the result of climate change, the fact remains that we are the victims. The developing countries nearer the topic are the victims of the climate change more than the developed countries which we consider are responsible for a climate change situation. Does that, I mean, it is all fine to say that Lawson, damage fund has been created and all that. But, I mean, for the last 20 years, we have been hearing about funds for helping developing countries to follow the new technologies which can change our way of functioning. But unfortunately, nothing has happened. Unfortunately, there is no legal instrument which can force a country to part with funds. We cannot go to a court and say that so-and-so has not contributed his share. We can only appeal. We can only say that, oh, your moral responsibility is there, therefore you should change. It is therefore, I consider it necessary that developing countries should also undertake the responsibility for bringing back, reducing the greenhouse gas emissions. Much as developed countries may be responsible for the present situation, we are going to be the victims, and therefore we should make the beginning. Before asking others to do their duty, we should ourselves move forward, and this is what I feel the government of India has done, and therefore deserves congratulations for bringing down the greenhouse, taking steps for the renewable energy
initiatives which they have taken. Renewable energy is something which I don't intend to speak about, but today we are going to be concerned more about the philosophy which you should know. When you are speaking to others, I mean, people like me and Achan and the people in the front row here, we are all too old. The youngsters sitting at the back, the students, they are the people who should be talking to others about the dangers of climate change and what they should do. I sometimes, as a Christian, I wonder my present views of detachment would have been there if I didn't know that my future will be taken care of by others. Today I don't have to bother. But there are a lot of people who have to bother. Similarly, there are people whom you are to argue and convince about the importance of climate change. Unless you yourself know what climate change is about, what is the philosophy behind this, you will not be able to argue, you will not be able to convince others. Therefore, it is important that youngsters should know why climate change is important, why zero emission should be our target, why 1.5 degree centigrade is considered important. I mean, I think those who have watched the TV would have seen some representatives of island nations, the countries which are most liable to be submerged underwater if climate change occurs, demanding that the COP28 should do something more concrete than what it actually was able to do. Well, most of the people I know are not bothered. I mean, they will speak about climate change and all that, but they are not bothered about taking the steps. The other day, when I was coming from Trivandrum, I saw that there was practically a blockade. I mean, what they call the kuruk, the traffic kuruk, the block in front of my hotel in Trivandrum. Because everybody has got a car these days. Everybody has got a two-wheeler these days. And everybody uses that. And now very few people go by the public transport. Public transport, the importance of public transport is something which we all are very vocal about. But hardly anyone goes by public transport. I spent many years in Delhi, but I have never traveled by DTC. I feel that people should know what they are talking about and should act what they are talking about. I mean, Achan will be, Achan sitting here would be knowing. We all speak about faith in God. But how many people have the faith reflected in their lives?
How many people, they, I mean, Christians or Hindus or Muslims, how many people are following what their founders told them? Very few, extremely few. And it's very difficult. Very difficult to forgive, very difficult to love, very difficult to love is all right. She's smiling. The girls are all smiling. The love is common, I guess. But the love is different. But I'm talking of the love of the Father and the love of every other creation of God. It's all so easy to speak about. It's much more difficult to know, to implement. Therefore, similar is the case with climate change. In climate change also, the issues are one, known, what quite often many of us don't know what we should be doing, individuals should be doing. But even if they are known, even if we know what we should do, we don't do it. Therefore, it's important that you yourself should know what the philosophy is. Why climate change is important, why climate change is necessary for you to oppose. It's not my intention to speak for a long time, especially as the main speaker is there to tell us about the philosophy of climate change. All I want to say is that it is going to be an important matter for concern. It will be, of course, an important subject for you to know in future, but more important than that, more important than being an important subject, it's going to be more important than being fashionable to talk about climate change, is the need to act upon it, to convey your message to others. I think Radhakrishnan mentioned that about pollution in Delhi. I have direct experience of that. I have seen how polluted the air in Delhi is. But they say that the anti-pollution message should start going to the people from the primary school, from the middle school, from the colleges. It's no use talking to people who are old people like me, who are old people who are controlling things, doing business and all that. It's important that the children, the students should know all the important things, whether it is environment, whether it is pollution, whether it is climate change, so that you can influence others in the family, in the house. I would not like to take more time, but I declare this session open as every inaugurator will speak. I am very happy that Professor Riepen is able to tell you about the philosophy of climate science. And he's a student of this college, of Father PAULOSE and this college. And you should be very proud that one of your own
member is able to speak to you about the change needed in our daily lives and the philosophy that should be guiding us in our daily lives. I welcome Professor Riepen and others in this hall to speak more about climate science and the changing climate of the country, of the world, sorry. And I am grateful to the organizers of this meeting for organizing this function so well and not calling a large number of people. I mean, it is enough to, quite often people are concerned about filling up the chairs. It's not that that is not the concern. The concern should be that the people who are coming are really interested in the subject. Reverend Professor K.V. PAULOSE, Professor Dr. V. Matthew Kurian, former teachers of Baselius College are a strong pillar of support. Respected esteemed priests, scholars, academicians, students of Baselius College and other institutions, former teachers of our college, media persons, and respected head of the department, Dr. Shaju MJ, and other colleagues of the Department of Economics. It is my pleasure to be presiding in this national seminar, at the inaugural session of this national seminar, which speaks about a philosophy of science lens on the climate change problem. Whenever we speak about climate change, I am reminded of two persons. One is Chief Seattle, who with a vision which was far beyond, saw into the life of things and felt that when we give into the commercialization of things, when you look at things in economic terms and on capitalist terms, how the world is going to change. And he said, the earth belongs to all of us, and it is not for one person to sell it for profit to the other. And I think that was the first probably treatise on climate change, though he may not have meant it that way. And people even now say that probably people didn't speak like that. It was just an imagination of some writer. People even say that. Chief Seattle, the Red Indian chief who wrote to the President of America when he actually wanted their land. He said, we are not going to sell land because you can never sell the earth because it is what keeps us alive. That was one thing, the first declaration. But the world is always for profit mongering. You know, that is the way the world is scheduled to be, because it is development on one side, sustainable development on the other side. And later, Greta Thunberg, a young girl of 16, usually the practice is for children to listen to elders because elders think they know everything. But here the role was reversed when the girl asked the world to listen to her and say that you have no right to trade the world which is for us, because today's politicians, today's capitalists, everyone would actually trade on the world of tomorrow. And my dear students who are on the back side, it is your air which will be polluted. We will all die before the air is totally polluted. Your water you will have water scarcity. You will have oxygen shortage. So it is for the younger generation to rise to this challenge. That is where international climate justice becomes necessary. And she says that, I think, Greta Thunberg gives a speech. She says that, if this irresponsible behavior will continue, it will be recorded as one of the most horrible failures of human beings.
And it is time, see, always the decisions come from people who have crossed 50 or 60 or 70. And the sufferers are those who are below 25. And it is that generation who are totally unaware of what is happening in this world. When you don't switch off a light at the right time, when you waste water, when you do not actually bother about what the political leaders, the power politics are talking about, it is your world that is lost to us. And I am so happy that Baselius College becomes an occasion, like a space, a site for promoting a change in the way the world is going to be. And I'm so happy that Father K.V. PAULOSE has always shown a kind of vision towards how to change the world for a better tomorrow. And his entire family is here, which are very dear to us. And I am so happy that I got this opportunity to speak here, and to share the stage with all these luminaries who are dear to us because of several reasons. I'm also very proud to be listening to Dr. Alexander Ripin, an alumnus, an illustrious alumnus of Baselius College. I express on behalf of the college, on behalf of Principal Dr. Bijay Thomas, I wish the seminar the best, and I hope that it should not just be a philosophical science lens, it should also throw some kind of a practical change. How to change the world. Everyone should feel the need that the world should change. Thank you. I hope this turns out really beneficial for the world and for all of us. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable words. For chairing the meeting, I would like to invite Reverend Father Professor K.V. PAULOSE, who is the founding faculty of Department of Economics, Baselius College, and had served as the head of the department from 1967 to 1995 and steward her to its envious treators. Respected Dr. Jyoti Mall, Principal in Charge, Sri Thiruvanjur Radhakrishnan MLA in absentia, Dr. Roy Paul IAS, Dr. Alexander Ripin, Dr. Matthew Kurian, Dr. Shaju, Professor Ashley, dear colleagues, dear colleagues in the department and in the college, media persons, guests, and respected students. 60 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കലാലയത്തിൽ ആരംഭകാലത്ത് വനിതാധ്യാപകരില്ലായിരുന്നു. പല കോളേജുകളിലും ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അന്ന്. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം, ആതുര ശുശ്രൂഷ, ഭരണരംഗങ്ങളിൽ വനിതാ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിച്ചതിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ വിലയേറിയ വളർച്ച ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം പറയുകയാണ്. ജ്യോതിമോളിനെയും ഡോക്ടർ ജ്യോതിയെയും സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള വനിതാധ്യാപകരെയും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പുരുഷന്മാരായ അധ്യാപകരെ അവഗണിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ ഈ കോളേജിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ പെൻഷനാകുമ്പോഴേക്കും കൊയ്ത്ത് കാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിളകളാണ് ഇപ്പം മുമ്പിലിരിക്കുന്ന, ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് പോയ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പൻ, അതുപോലെ ഒത്തിരി വിളവുകൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ഒരു അഹന്ത എന്ന് പറയാം. അത് തെറ്റോ ശരി എന്തു ആകട്ടെ, അത് ഞങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയ ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് വാസ്തവമായ കാര്യമാണ്. റോയ് പോൾ IAS, ഞാൻ ആലുവ കോളേജിൽ എൻ്റെ
ക്ലാസ്മേറ്റും എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ മേറ്റും ആയ ഡോക്ടർ ബാബു പോളിൻ്റെ ഇളയ സഹോദരനാണ്. റോയിയെയും എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ അറിയാം. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ബാബു അന്ന് പറയുമായിരുന്നു, പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പഠിക്കുന്ന ബാബു പറയും, അവൻ എന്നേക്കാളും മിടുക്കനും ബുദ്ധിയുള്ളവനുമാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് വിശ്വസിക്കാനായില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാബുവിനേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ആരാ ഉള്ളേ ലോകത്തിൽ എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിന്ത. എന്തുമാകട്ടെ, അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ശരിയായി വരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് സന്തോഷപൂർവ്വം ഇവിടെ വന്നു. അടുത്തിടെ വരെ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. 14-ാം തീയതിയാണ് വന്നത്. വന്ന ഉടനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കൺഫേം ചെയ്തു വെദർ ഹി ഹാസ് അറൈവ്ഡ് ഓർ നോട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്തോഷം അറിയിക്കുകയാണ്. അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ അലക്സിൻ്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങളുമൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ അടുപ്പമുണ്ട്. എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ കൂടെ നൈജീരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു കുടുംബമാണ് അലക്സിൻ്റെ കുടുംബം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു അലക്സ് വരുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, അത് അലക്സ് വാ തുറന്നാൽ മിണ്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇതൊക്കെ ചില കുടുംബകാര്യങ്ങളാണ്. പറയുന്നത് പ്രകോപിപ്പിക്കാനാണ്, മിണ്ടാനാണ്. മിണ്ടാത്തവൻ മിണ്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത്, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, കാലാവസ്ഥ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ 3-4 മിനിറ്റേ പറയുള്ളൂ. സമയം വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാലാവസ്ഥ ദുരന്തം ഞങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഒരു വിദൂര ഭീഷണി മാത്രമായിരുന്നു. ജീവിതത്തെ തൊട്ടുപൊള്ളിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥ ദുരന്തം അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സിൽ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. An Indian farmer is born in debt, lives in debt, dies in debt. മരിച്ചു, മതിയോ, പോരാം. And he bequeaths debt to the next generation. ഈ ഭാരം പിറന്നു വീഴുന്ന കുഞ്ഞിൻ്റെ തലയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ കടഭാരം പേറുന്ന മനുഷ്യൻ, ഭാരതത്തിലെ കൃഷിക്കാരൻ മരിക്കുന്നത്. ഓസിയാത്ത് വിൽപ്പത്ര അതാണ്. അതുപോലെ അതിന് പാരലായിട്ട് പുതിയ തലമുറ ജനിക്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച പിള്ളേരെ മാത്രം വേണ്ട, നിങ്ങളെ കൂടെ കരുതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരെ കൂടെ കരുതി ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതാണിത്. ജനിക്കുന്നത്, ജീവിക്കുന്നത്, മരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങളും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ പിൻതലമുറയ്ക്ക് കൊടുത്ത കടഭാരം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഈ ഭാരമാണ്, ഈ ദുരന്തമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തൊട്ടുപൊള്ളിക്കുന്ന ദുരന്തം ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ബാറ്റൺ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ എളിയ ശ്രമങ്ങളാണെന്ന് പറയാനാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു സദസ്സാണ്, പക്ഷേ ആ ചെറിയ സദസ്സിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ട് ഡോക്ടർ തങ്കച്ചെന്ന വിളിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രാസംഗികനെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി, എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞു. എന്നോട് ഡോക്ടർ ഷാജു പറഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ആ പ്രസംഗം കേട്ട ശേഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനൽ ഇയർ MA കുട്ടികളിൽ 16 കുട്ടികളോട്ടേ ഉള്ളൂ MA-ക്കള്. അതിൽ 3-4 പേര് അവരുടെ റിസർച്ച് പേപ്പറിന്, MA-യുടെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റാ പോലും, ആ റിസർച്ച് പേപ്പറിന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ് വിഷയമെടുത്തത് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. എന്തെങ്കിലും ഫലം ഉണ്ടായില്ലോ എന്നുള്ളതിൽ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് പോകരുത് നിങ്ങൾ. റോയി പോള് അദ്ദേഹം ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ, പലരും ഈ കാലാവസ്ഥാ ദുരന്തം പറയുമ്പോഴേ വിരൽ ചൂണ്ടും, അത് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ കുറ്റാണ്.
നിങ്ങളുടെ വൻതോതിലുള്ള ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ പ്രൊഡക്ഷനും മീഥെയിൻ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെയാണെന്നാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ വിരൽ മുന്നോട്ട് ചൂണ്ടുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ നേരെ കൂടെ ചൂണ്ടണം. നമ്മുടെ തന്നെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഉപഭോഗത്തിൻ്റെയും ജീവിതശൈലിയുടെയും ഒക്കെ കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരളവ് വരെ ഇത്രമാത്രം ദോഷമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ 1 മുതൽ 12 വരെ ദുബായിൽ നടന്ന COP28 കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് 28 1995 ഇത് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പം ഇത് 28ാം വർഷം. അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷകളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട്. ആ ചർച്ചകളൊക്കെ ഇപ്പം അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണല്ലോ. ദുബായിലാണ് നടന്നത്. ആ ദുബായിൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിരോധാഭാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിന് ആതിഥ്യം നൽകിയ ദുബായും അടുത്ത വർഷം ആതിഥ്യം നൽകുവാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്ന അസർബൈജാനുമൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്ന രാജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ഷനാണ്. ഇവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധി എന്താണ്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ, അറബി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വരിക, ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയാണോ എന്നുള്ളത് പോലും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിന്തയുണ്ട്. അവിടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകണം. അവരുടെ സമൃദ്ധിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നമാണ്. അതുപോലെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഞാൻ അതിൻ്റെ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നുള്ളൂ. ലോക താപനില 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ഉറപ്പ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദുബായ് മീറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു രാജ്യവും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. കാര്യം ഒരു പെരുന്നാൾ വലിയ ആഘോഷം ആണ്. പക്ഷെ അവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിമർശനം മാത്രം പോരാ, അല്പം ചില പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ. കാലാവസ്ഥ ദുരന്തത്തെ നേരിടുന്നതിനായിട്ട് 3 ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് അവർക്കൊരാശ്വാസ നിധിയായിട്ട്, അവർക്കൊരു സഹായ നിധിയായിട്ട് $800-ലധികം ബില്യൺ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രിക്കിൾ. വലിയൊരു കാര്യമല്ല. അത്രയും ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചൊന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള എൻ്റെ കഴിവുകളൊക്കെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 74 വയസ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആളാണ് ഞാനങ്ങനെ വയസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഇപ്പോഴ് ഞാൻ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവൽ പ്രശ്നമാണെന്ന് കാണണം. ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ഓർക്കുകയാണ്, വിജേഷ് അച്ഛൻ വൈദിക സെമിനാരിയിലെ നാഗപ്പൂർ സെമിനാരി പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയിലെ പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം വൈദിക സെമിനാരിയിലെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള മർത്തോമ സെമിനാരിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ അത് സാധിച്ചില്ല. അവർക്കും സഭകളും മതങ്ങളും സമൂഹങ്ങളും പല തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാണുകയും ഇതിനോട് ഒരു ആക്ടിവിസം എന്ന നിലയിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് വേണ്ട, ക്ലൈമറ്റ് ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണണം എന്ന് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഒരു മുങ്ങി താഴാൻ പോകുന്ന ഒരാള് കിണറ്റിലേക്ക് ഒരു ആറ്റിലേക്കോ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങി താഴാൻ പോകുന്ന ഒരാള് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നത് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും. പലരും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെയുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് ആണ് നമ്മളിഞ്ഞ് നോക്കേണ്ടത്. അതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പോഴേ.
ഈ ലോക അവസാനം 12 ക്ലോക്കിൽ 12 വരെ അടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഷിക്കാഗോയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുക. ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു ഈ രാജ്യം എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാനൊക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലൈമറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ക്ലൈമറ്റ് ക്ലബ്ബ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ അത് പറഞ്ഞതാണ്, ആർക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്തില്ല. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി പോകും നിങ്ങളൊക്കെ, അത് വിചാരിച്ചോളണം. മുങ്ങി ചത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ കോളേജിലും ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെ റീച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് നത്തിങ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ആക്ടിവിസം, ക്ലൈമറ്റ് ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. നമ്മൾ ആക്ടിവിസം നടത്തണം. ഈ അമിതമായ ഉപഭോഗം നടത്തുന്നവരെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണാം. ഏതോ ഒരു കല്യാണം നടത്തിയ കാര്യം ഞാൻ വായിച്ച് അതെന്താ പറയുക, വായിന്ന് നാക്കിന്ന് വെള്ളം കൊതി ഊറുന്ന വിധത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ അപഹാസ്യമാണ്, ഇത് വയലൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ പല തലങ്ങളിൽ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നമുക്ക് സ്വയമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ അതനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് അവരെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡോക്ടർ ഷാജു പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതായി തീർന്നു. അതായത് റിസർച്ച് സെന്ററായി ഒരു അംഗീകാരം MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി കിട്ടി. ഇത് ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായിട്ട് തുടങ്ങി, പിന്നീട് ഇത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റായി, ഇപ്പം ഇത് റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആയിരിക്കുന്നു. ഞാനപ്പോൾ പറയുകയാണ്, ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഗുരുദക്ഷിണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ഗുരുദക്ഷിണയായിട്ട് അലക്സിനോട് ചോദിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരണമെന്നല്ല, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ താമസിച്ചോ, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും, ലൈബ്രറി കണക്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സിന് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോയി റെഫറൻസിനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തരാനും ഒക്കെ ഉള്ള സൗകര്യം അലക്സ് തരണം. അത് അലക്സ് പറയുമ്പോൾ അതിന് വാക്കും പറയണം, അല്ലാതെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമുള്ളത്, പഴയ സാറുമാരൊക്കെ വന്നല്ലോ. ജോയ് സാറ് പഴയ ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ എക്സ്പേർട്ടാണ്. ജോയ് സാറ് കഴിഞ്ഞ വർഷവും വന്നു. അതുപോലെ കുര്യൻ സാറ്, മേരിക്കുട്ടി, ഓമനയൊക്കെ വരണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു. മേരിക്കുട്ടി എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, മറ്റേ പല സാറുമാരും വന്നു. എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും താല്പര്യം എടുത്ത് വരുന്നു. സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for the truly captivating and the enlightening words. It's with great honor and respect that I solicit the presence of Dr. Alexander Epen, sir, who is currently an associate professor at the Research School of Management at the Australian National University. He has served in roles such as the director of PhD and MPhil programs in business and economics, Deputy Director for the School of Management, and the Chairperson of the Global Strategy Interest Group of Strategic Management Society. Dr. Epen sir has received several international awards for his research. His publication, titled Social Structure and Technology Spillovers from Foreign to Domestic Firms, was selected by the editors of Journal of International Business Studies as an example of groundbreaking scholarship. We extend a warm and heartfelt welcome to you, sir. Thank you very much. It gives me great pleasure to be here today, being in the midst of very respected luminaries that are both on the dais and in the audience. Gives me a lot of happiness. So I'm really happy to be here today.
റോയ് സാറിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. I can speak Malayalam, but since you started your speech in English, I didn't want to interrupt the flow. As has been said, ഞാൻ ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരാളാണ്. So I did my pre-degree and degree both here at Baselius College. അപ്പോൾ എനിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാം. പക്ഷേ ഓൾമോസ്റ്റ് 20 വർഷത്തോളം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നെതർലൻഡ്സിലും PhDക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മലയാളം ആക്റ്റീവ്ലി ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ മലയാളം മൈറ്റ് നോട്ട് ബി അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓക്കെ പറയാം. മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ചില വാക്കുകളുടെ മലയാളം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തുമില്ല. സോ ഇൻ ദോസ് കേസസ് I will still use the English terms. So നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതുപോലെ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് I need to say a few things about my time at Baselius College. ഞാനിവിടെ പഠിച്ചത് was between 1992 and 1997. അതിനു മുമ്പ് ഈ തൊട്ടടുത്ത് MD Seminary High Schoolലായിരുന്നു my year 10th grade. ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് SSLC. ഇപ്പം അതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് അന്നേരം പ്രീ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം അതില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. I joined in the 4th group, which is a commerce group. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I started my bachelor's in economics in 1994. പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷം ആയിട്ടും I have some very vivid memories. വളരെ വ്യക്തമായ കുറച്ച് ഓർമ്മകളുണ്ട്. I still clearly ഇവിടെ ഇരുന്ന് I was thinking ഈ ഓഡിറ്റോറിയം വേറൊരു രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ I've attended several meetings and listened to a lot of speakers ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെ. അന്നേരം എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. It has come a long way since then. അതുപോലെ തന്നെ KP Joy സാർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് the principal. അലക്സാണ്ടർ കാരക്കൽ സാർ ഒരു വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് KP Joy സാർ ആയിരുന്നു. അപ്പം സാറ് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, I don't know if you still have that habit, പക്ഷേ എല്ലാ ദിവസവും before you go to bed you read about 10 pages എന്നൊരു പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. And I clearly അത് for you it was probably just a statement, but for me it was like, okay, that is a good habit I should try and inculcate. I should try and adopt. So there have been a lot of influences like that that have molded who I am today. If I think back, there was mention of some of the things I have done in my career to date. അതിനകത്ത് ഒരു കറക്ഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു കറക്ഷൻ പറയാം. ഷാജു സാർ, ഐ എം നോട്ട് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ. എങ്ങാനും ദ റിയൽ ഡയറക്ടർ ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ റെക്കോർഡ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഐ വാസ് ദ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, വേറൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു. സോ ഐ വാസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ PhD പ്രോഗ്രാം. സ്കൂളിൻ്റെ ഡയറക്ടർ വേറൊരു പ്രൊഫസറാണ്. When I think about how I've been molded and the shaping forces on who I am today, I think a lot of that really comes from my time here at Baselius College. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം I was fortunate to do my PhD, and അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പം ഒരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയും റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്കണോമിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് was a book written by PAULOSE, Matthew sir, PC Elias sir and Itup sir. അതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഒക്കെ. I think even at the degree we will use that. There were 2 books, I think. So it all began from those textbooks. If sir പറഞ്ഞ 150 ബുക്ക് 150 ബുക്ക് വായിച്ച ഓർമ്മ എനിക്കില്ല, പക്ഷേ അതെല്ലാം തുടങ്ങിയത് was from one textbook which was written by these individuals. So there's a lot of ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് there's a lot of influence that has positive influence that has come from this place. Even ഇപ്പം കോട്ടയത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പുറത്തൊരു ലോകമുണ്ട്, പുറത്തെ there is a different world out there എന്നൊക്കെ ഒരു
അറിവ് കിട്ടുന്നത് പൗലോസ് അച്ഛൻ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ജപ്പാൻ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് activism and commitment to world peace. He used to travel to Japan very frequently. I think it was an annual basis. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ you get this, even if you didn't intend, they all had a shaping or influence on how we think about the world and how we try and expand our mind beyond, the small world that we see in front of us. അതുപോലെ തന്നെ മാത്യുക്കൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു PhD ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ആദ്യമായിട്ട് തോന്നിയത്, I clearly remember the moment it happened. It happened at Sophia Center. ഞാൻ അവിടെ MGOCSMൻ്റെ I was active in the MGOCSM. അപ്പം അവിടെ pre-SSLC, post-SSLC orientation camp 2 വർഷമായിട്ട് നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. And I was a participant at both. But the post-SSLC camp was usually held at Sophia Center, which is an institution at the theological seminary here. But avade aa samayathana Matthew sirne PhD kittiyathu. So I'm talking about probably 1991-92 aa samayathu. But Matthew sir avade kaserayil stage il irikkunna vyaktamaya, I still have that picture in my mind, and I was very impressed. ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് എനിക്കും I thought that my goal should be working towards a PhD or a PhDക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നത്. So in that way I'm very indebted to the influences that have come from all of you. And Shaju sir was actually ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം, but I cannot not talk about these things. ഓമന മാത്യു ടീച്ചറും ഷാജു സാർ ഒക്കെ ഷാജു സാറിന് ആ സമയത്ത് he used to be very when he teaches we have to take notes, right? Note എഴുതണമല്ലോ, and he used to be very fast in his speech. അപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ BA കഴിഞ്ഞ 1997 ഞങ്ങളുടെ ഫെയർവെല്ലിൽ ഞാനായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചത് ആസ് എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഐ ഡിഡ് സേ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത്, ഈ നോട്ട് എഴുത്ത് മത്സരത്തിൽ ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷാജു സാറിനായിരിക്കും ഗോൾഡ് മെഡൽ എന്നൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആ സമയത്തെ ഓർമ്മകളായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ ഓമന മാത്യു ടീച്ചർ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെ when we Department of Economics and events ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് എവറിത്തിങ് ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് I remember in my mind. So I want to just begin with that acknowledgement of the influence that I've received from this place, and I'm forever grateful for all that influence. ഒരു കാര്യം കൂടെ മാത്യുക്കൻ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. സാർ ആ സമയത്ത് he had a SD മോട്ടോർ ബൈക്ക്, ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ESD. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് 2 സൈഡിലും കാരിയർ പെട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ആ പെട്ടികൾക്കകത്ത് you can guess what is inside that box. It is filled with books. അപ്പം ഇവിടെ ലോക്കലി ബുക്ക് ഫെയർസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സാറിന് ഒരുമാതിരി I don't know, he gets sucked into the whole thing, and I think he's built a library in his house to store all the books he had. So I think that all those, I mean, adu kaanumbam namakku we understand that books are a source of knowledge, and there's all these intangible influences that happen. But sir, I still remember Dorfman's Prices and Markets എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സാർ. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈബ്രറി പോയി, ആ സമയത്ത് ലൈബ്രറിയിൽ ആ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ മീൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കമൻഡബിൾ ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് ദെർ വർ ലോട്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് that were that gave you a bridge towards the external discipline of economics. But adokke they're very strong influences for me. Now ee vishayathiലേക്ക് കടക്കുമ്പം I have to start with some caveats. So chala caveats you have to understand that climate change ennu parayunnathu is not my main domain of research.
I have worked on issues related to climate change. പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു PhD സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വിയറ്റ്നാമിലെ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഷീ ഈസ് ഫ്രം വിയറ്റ്നാം. അപ്പം her PhD thesis was 3 essays on environmental issues. So there was a study on disasters and firm productivity. There was a study on air pollution and productivity. So our രീതിയിൽ കൂടെ I had a glimpse into the domain of environmental issues and the domain of and the literature related to climate change. പക്ഷേ in order to give this talk, the impetus, the trigger for this came from a call with PAULOSE. PAULOSE വിളിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ that actually opened up a whole new area for me. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു തീമിനോട് അനുസരിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ that actually inspired me to look into the literature on climate justice and to try and understand how we should look at this and how we should understand this. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടോക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് and no one ever is an expert on these topics. There's always a lot more to learn. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയം നോക്കുവാണെങ്കിൽ if you look at the title, it's a philosophy of science lens on the climate change problem. അപ്പം ഇതിനകത്ത് 2 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. There's climate change and അതിനോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലിറ്ററേച്ചറും ഒരു നാരറ്റീവും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും they are huge domains. ഇപ്പം രണ്ടിലും ഡീപ്പ് എക്സ്പെർട്ടീസ് നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് it is extremely difficult. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് is just to create a small bridge between these 2 constructs, these 2 topics. അതാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So this is very much an experiment. അപ്പം ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരു പക്ഷേ, and I think this will happen, you will leave with more questions than answers. ഇത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ by the time we finish. Because ഇതിനകത്ത് ഒരു conclusion എന്നത് I don't think I have reached that point. I am still at a stage where I am experimenting with some ideas. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു യാത്ര I will try and describe. അപ്പം അതിൽ കൂടെ you probably understand where I'm coming from. ഇപ്പം when we talk about philosophy, പലപ്പോഴും you have the impression that philosophy is the opposite of practicality. The philosophy ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കാം, പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് we need some steps. It's natural to think like that. പക്ഷേ ശരിക്കും സയൻസിൻ്റെയും പ്രാക്ടീസിൻ്റെയും ഒക്കെ പിന്നിൽ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് there are some philosophical ideas. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു awareness we have to get. Because അവിടെ നിന്ന് വേണം our സയൻസും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസും ഒക്കെ വരാൻ. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം. ഇപ്പം in the entire climate science debate, a lot depends on what your philosophical preconceptions are. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ philosophical stand? അതനുസരിച്ചാണ് ബാക്കിയെല്ലാം സയൻസും ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വരാനുള്ള ഒരു യാത്ര I will describe. ആദ്യം I think മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് climate change is the phenomenon that we are trying to understand, right? Climate change and അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളാണ്. അതാണ് the domain that we are trying to understand. പക്ഷേ ഈ ഡൊമെയിൻ ഇക്കണോമിക്സിൽ കൂടെയും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ കൂടെയും ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൽ കൂടെയും സയൻസിൽ കൂടെയും ആ ലെൻസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് അതിൻ്റെ സയൻസ് ആണ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ മെയിൻ സ്ട്രീം നാരറ്റീവ്, it is heavily based on the science. ആ ഒരു ലെൻസിൽ കൂടെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കാണുന്നത്.
അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് വശങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലീഗൽ വശങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ പ്രതിപാദിപ്പിച്ച പോലെ there is intra-generational justice, there is intergenerational justice issues, and അതിനകത്ത് കുറച്ച് legal issues ഉണ്ട്. And there are very interesting developments happening അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ലോകത്ത്. There have been court cases about whether the government actually has a responsibility towards future generations. ഇപ്പം ലോയുടെ ഭാഷയിൽ, legal ഭാഷയിൽ you have to be a person to have rights, right? Your rights accrue to people. But people who are not yet born, people who are in future generations, do they have a legal status? അതൊക്കെ ലീഗൽ ലെൻസിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിരിക്കട്ടെ, സോ വി ഹാവ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ത്രൂ ഓൾ ദീസ് ലെൻസസ്. അധികം കാണാത്ത ഒരു ലെൻസാണ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്നത്. വി ഡോണ്ട് സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദ മെയിൻ സ്ട്രീം നാരറ്റീവ്. അത് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. ലിറ്ററേച്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ there are studies on the social construction of the climate change narrative. അങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് അത് മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ട് വന്നില്ല. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. വൈ ഇസ് ദ ഫിലോസഫി ലെൻസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മെയിൻ സ്ട്രീം നാരറ്റീവ്? അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടാവാം. ഒന്നെങ്കിൽ people haven't thought about it. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാരണം, it's probably not useful. People have actually used a philosophy lens or philosophy of science lens and found it to be not productive, and hence they have abandoned it. ഇത് രണ്ടും സാധ്യതകളാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു ഒരു തുടക്കം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ദാറ്റ് ഐ വാസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ PhD പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോഴ്സ് വർക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ. ഇപ്പം PhD-യിൽ ഇപ്പം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം, അതിന് യു മൈറ്റ് ഡു എ സർവേ, യു മൈറ്റ് ഡു എ കേസ് സ്റ്റഡി, യു മൈറ്റ് ഡു എ എത്നോഗ്രഫി. പല മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വിഷയം. ദർ ആർ മെനി മെത്തേഡ്സ് ടു ആക്ച്വലി ഗോ ആൻഡ് കണ്ടക്ട് റിസർച്ച്. But there is a philosophical assumption behind these methods. We try and teach our PhD students. Our required course ആയിട്ട് what is the അവിടെയാണ് philosophy of science എന്ന വിഷയം നമ്മൾ we teach at Australian National University. ഈ ഒരു വിഷയം, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ philosophical ആയിട്ടുള്ള assumptions എന്താണ് എന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാകണം. സോ അതുകൊണ്ട് വി ടീച്ച്. സോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ഇവിടെ കുറച്ചറിയാം, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഇത് രണ്ടും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് വളരെ കുറവാണ്. സോ ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ്, ലെറ്റ് മീ ട്രൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ ദാറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിലോസഫി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. അങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി നീഡ് സം വെരി ടാൻജിബിൾ ടച്ച് പോയിന്റ്സ്. ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വി നീഡ് സം ടച്ച് പോയിന്റ്സ്. ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം. അതിന് ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. 2 touch points where philosophy can provide something to the discourse beyond economics, political science, legal studies and so on. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇത് രണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. So what is the first touch point? The first touch point is when we think about ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം? What is our state of knowledge on the climate change problem? അതിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട the status of our science on the topic, ആദ്യം നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലമാണ് IPCC, the Intergovernmental Panel on Climate Change. അവിടെ ചെല്ലാൻ കാരണം അത് UN-ന്റെ ഒരു ബോഡിയാണ്, ഒരു ആമാണ് IPCC. അവിടെ for the latest status on the science ചെല്ലാൻ കാരണം എല്ലാ 5-6 വർഷം കൂടുമ്പോഴും they do a assessment report. അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് look at the science that has been, the research that has been conducted across the globe, അതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത്
they write a synthesis report. അതായത് ഈ ഒരു ടൈം പോയിന്റിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തറിയാം, വാട്ട് ഈസ് അവർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോളജ്. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇൻ ജൂലൈയിലാണ് തോന്നുന്നു, മാർച്ചിലോ ജൂലൈയിൽ ദ 6th അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് അവർ റിലീസ് ചെയ്തു ഈ വർഷം തന്നെ, ദ 6th സൈക്കിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3-4 വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് എ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ സയൻസ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് ദ സയൻസ് വേർ ഇറ്റ് ഇസ് റീച്ച്ഡ്. ദർ ഇസ് എ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ഇമ്പാക്ട് and there's a working group focusing on adaptation. അപ്പം ഈ 3 വിഷയത്തിലും what do we know as of now എന്ന് അറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ്, the state of the knowledge ആണ് ഈ അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ 3-4 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം. സോ ഇത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോട്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പം ഒന്നാമതായിട്ട് what do we know about the observed, നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ചുമല റെഡിൽ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസസ് ആണ് I want to bring your attention to. So human activities principally through emission of greenhouse gases have unequivocally caused global warming. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് unequivocally എന്നുള്ള വാക്കിലാണ് ഞാൻ എംഫസിസ് വെക്കുന്നത്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ്. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് that greenhouse gases are undeniably the cause of climate change. അതിനകത്ത് തർക്കമില്ല. There is no more debate. The climate science has reached consensus. There is agreement on the fact that ഒന്നാമത് global warming is happening and greenhouse gases are the cause of this. That's the state of the knowledge on global warming. When it comes to the impact of climate change, these are all excerpts from the report. I know I might not be doing justice to the entire report. പല പേജുകളുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ്. I'm just pulling out certain things to give us a sense of what is the state of art, state of knowledge on this topic. അപ്പം അവിടെ ചുമലയിലെ what I've highlighted is the IPCC has acknowledged, ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്, that vulnerable communities who have historically contributed the least to current climate change are disproportionately affected, right? So the communities that have not contributed to the problem are the recipients of the majority of the impact of the problem. And this is a positive thing that acknowledgement has actually happened. വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇത് if you look at the actual report ഇതിനകത്ത് ധാരാളമുണ്ട്, but I'll just pick a few things. ഈ വേറൊരു വിഷയമാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഗ്യാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ there are 3 ways to solve the problem. The way to solve the problem has 3 pillars. One is പൊതുവെ പറയുന്നത് mitigation. So mitigation എന്ന് പറയുന്നത് we reduce the amount of greenhouse gas emissions, decarbonization, moving away from fossil fuels. ഇതെല്ലാം ഒരു mitigation എന്നുള്ളൊരു ഒരു പാത്വേയിൽ കൂടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ പില്ലറാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് perhaps too late to fully mitigate the problem. അതുകൊണ്ട് we have to adapt to the adverse impacts of climate change. So adaptation is the other leg on which the whole solution rests. മൂന്നാമത്തേതാണ് loss and damages എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ this has been talked about a lot. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡാറ്റ ഞാൻ കാണിക്കാം പിന്നീട്. But it's been talked about loss and damages. അതായത് the developed world that has created the problem should compensate the developing world for the losses and damages that have resulted from climate change. As you can imagine, it is not convenient to discuss this elaborately at the COP meeting. So has been lying dormant and has not received a lot of attention. But mitigation and adaptation have received reasonable attention. But there are adaptation gaps. If we think about the developed world
trying to help the developing world to adapt to the climate change problem, which we know that they created, the developed world created. There are gaps. What they should do and what they are doing എന്നുള്ളത് തമ്മിൽ there is a big gap. അതും it has been acknowledged as state of knowledge in the IPCC assessment report. And finally, and I think Achan will be happy to see this, and Matthew sir as well, equity and inclusion. പൊതുവെ ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പിന്നിൽ there is a justice problem, there is a moral problem എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു acceptance ആണ് ആ സെൻറ്റൻസസ്. പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഇക്വിറ്റി, ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ്, social justice and inclusion, and a just transition process. അതായത് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോസസ്സിലും there should be justice taken as forefront എന്നുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ കാരണം, റിമെമ്പർ ദാറ്റ് വി വർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് what do we know about climate change, and we went to IPCC as the so-called authoritative synthesis of the science on the topic, and അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് എന്നുള്ള ഒരു നമ്മൾ on the previous slide A1 finding like നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുവാണ്. Because remember it said that there is unequivocal evidence that global warming is caused by greenhouse gas emissions. ആ ഒരു ബന്ധം it is undeniable എന്നുള്ളൊരു science has reached that point എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസമാണ് the IPCC has. അതിൻ്റെ എവിഡൻസ് ആണ് ഒരു പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഇതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഇൻ വൺ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻ വൺ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഈ ഡേറ്റ വരുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കോപ്പർനിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നിന്നാണ്. കോപ്പർനിക്കസ്, ഐ ഹോപ്പ് the relevance of the name is clear. ഇപ്പം ഈ ഭൂമി സണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റുമാണോ, സൺ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റുമാണോ എന്നൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ഗലീലിയോ, കോപ്പർനിക്കസ് ആൻഡ് ടോളമി. സോ അതിനകത്ത് ഇപ്പം there are priests here, but I will still say this: the church had a view that Galileo was wrong. Galileo എടുത്ത് prisonലിട്ടു because he said that the earth revolves around the sun. So that is the Copernican view. കോപ്പർനിക്കസിൻ്റെ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഹീലിയോസെൻട്രിക് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ളത്, സണ്ണിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്തുള്ള യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ വാക്കിൻ്റെ. സോ the idea of the European Union here is that ഈ Copernicus climate change data settle we want to report what is true. അപ്പം അതിനകത്ത് you can see that these graphs, അപ്പം x-axis-ൽ ഒരു വർഷത്തെ ജാനുവരി ടു ഫെബ്രുവരി 1940s all the way till 2023 ഉള്ള എല്ലാ ദിവസത്തെയും ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആ ചാർട്ടിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം from 1940s, 50s, 60s അതെല്ലാം ബ്ലൂ കളറിലാണ്, showing that it is relative to pre-industrialization the temperature, global warming was not significant. പക്ഷേ അവിടെ ബോൾഡിൽ കാണിക്കുന്ന റെഡ് ലൈനാണ് ഈ 2023-ലെ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം നവംബർ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് November 17th ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നവംബറിൽ നമ്മൾ 2 ഡിഗ്രീസിന് ഓൺ എ ഡെയിലി ബേസിസ് 2 ഡിഗ്രീസിന് മുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു. We have gone beyond 2 degrees on a daily temperature basis. പക്ഷേ when we look at ഇത് ഒരു ദിവസം it will go high, but on average what's happening ആണ് most people are concerned about. There can be daily variation. So ഒരു ദിവസം പോയതുകൊണ്ട് it's some evidence, but we have to look at averages and time trends, and അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻസ് വരുന്നത്. So ഇതാണ് this is the climate change problem. ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് എന്നാണ് IPCC അതിൻ്റെ സിന്തസിസിൽ കൺക്ലൂഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ബിക്കോസ് IPCC has this mainstream narrative, and I do research as well. There is a method to the research that we do. It's all based on science. But there have been dissenting voices as well.
അപ്പം പൊതുവെ ഇവരെ നമ്മൾ അബാൻഡൻ ചെയ്യുക, ക്ലൈമറ്റ് സ്കെപ്റ്റിക്സ്, ക്ലൈമറ്റ് ഡിനയലിസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ അബാൻഡൻ ദം. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് വിസിറ്റ് ദിയർ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് അൺസെറ്റിൽഡ്. അൺസെറ്റിൽഡിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ, ദ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് ഈസ് സെറ്റിൽഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റിൽഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്നുള്ളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ ഒരു അതർ സൈഡാണ് അൺസെറ്റിൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുക്ക്. ഇത് എഴുതിയത് സ്റ്റീവൻ ഇ കോനൻ. ഹി വർക്ക്സ് US-ലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജിയിലെ ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഹി വാസ് എ ബ്യൂറോക്രാറ്റ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കും ഇത് ട്രംപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നായിരിക്കാം, ആൻഡ് ട്രംപിൻ്റെ അജണ്ട, പ്രസിഡന്റ് ട്രംപിൻ്റെ അജണ്ടയിൽ വാസ് ടു ഡിനൈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അതുകൊണ്ട് എഴുതിയ ബുക്കായിരിക്കാം. പക്ഷേ അല്ല, ദിസ് person was a secretary in the Obama administration, President Obama administration, and President Obama was very pro climate change. So ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബയസ് എന്ന് വന്ന ഒരു സ്റ്റോറി ആവാൻ വഴിയില്ല, ബിക്കോസ് ഹി വർക്ക്ഡ് അണ്ടർ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ദ മെയിൻ എംഫസിസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ് ദാറ്റ് ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം നാരറ്റീവിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി സെറ്റിൽഡ്. അവിടെ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ളൊരു കോട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. there are researchers who actually do the science. അപ്പം അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ്, ആൻഡ് ദ സയൻസ് ഇസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഇസ്, നമുക്ക് ഇഫ് വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്ലൈമറ്റ് മോഡൽസ് ആൻഡ് എർത്ത് സിസ്റ്റം മോഡൽസ് അവർ നോക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പം അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് വരുന്നത്. വി ആർ ഡൗൺ സ്ട്രീം, അവരുടെ റിസർച്ച് ഹാപ്പൻസ് ദെയർ, അതിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിലാണ് നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, മീഡിയയുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും മീഡിയയുടെ നാരറ്റീവും ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ലോങ് ഗെയിം ഓഫ് ടെലിഫോണി. അവർക്ക് ചൈനീസ് വിസ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമുണ്ട്. അതായത് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളോടൊരു വാചകം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ടു വിസ്പർ ഇറ്റ് ടു എവ്രി വൺ. ബൈ ദ ടൈം ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ റൂം, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ചെല്ലുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ ലോങ് ഗെയിം ഓഫ് ടെലിഫോണി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം ആ റിസർച്ചിൽ നിന്ന് മീഡിയയിലേക്കും ഒരു നാരറ്റീവിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ്. അപ്പം ആ ഗ്യാപ്പിലാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സയൻസ് ഇസ് സെറ്റിൽഡ് എന്നുള്ളൊരു അസേർഷൻ വരുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്. ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല, ദർ ഇസ് റിച്ചർഡ് ലിൻസൺ, വില്യം ഹാപ്പർ, ഇവരൊക്കെ MIT-യിൽ ബേസ് ചെയ്തുള്ള MIT മാസച്യൂസെറ്റ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫിസിസിസ്റ്റ്സ് ആണ്, ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ആസ്ട്രോഫിസിസിസ്റ്റും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് സയൻസസും പഠിപ്പിക്കുന്ന റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഇവർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ദേ ഹാവ് കം ഔട്ട് വിത്ത് എ കൗണ്ടർ ക്ലെയിം ദാറ്റ് there is unnecessary vilification of carbon dioxide. But what we have heard is carbon dioxide is bad, we have to reduce the emissions, but there is a few voices that are offering a counterpoint. ഇതിനകത്ത് there is a political science behind this. ഒരു പക്ഷേ ഇവർക്ക് റിസർച്ചിന് ഫണ്ടിങ് കിട്ടുന്നത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് കമ്പനീസ് നിന്നായിരിക്കും, and that could be why they are saying this, but still they are staking their reputations on these claims that they are making. But ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ കാരണം is only to show you that there are opposing views to whether greenhouse gases are responsible for climate change. It has to be clear. Global warming is happening. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇല്ല. I mean, we have seen the graphs. But what is the cause of it എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Is it greenhouse gases or is this the natural progression of the world? ഇപ്പം ഭൂമിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ there have been times of cooling down, ice age എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, there have been times of warming. Is this just a natural occurrences or is it human caused through greenhouse gas emissions? അവിടെയാണ് ഈ ഡിബേറ്റ് വരുന്നത്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കണമായിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് എന്നകത്ത് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ANU ഒക്കെ. പക്ഷേ ദീസ് ആർ ഓൾ മൈ വെരി ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണൽ വ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വ്യൂ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത്, ബിക്കോസ് ANU ഇസ് വെരി കമ്മിറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് നെറ്റ് സീറോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസും ദർ ഇസ് എ പ്ലാൻ ടുവേർഡ്സ് നെറ്റ് സീറോ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓബ്വിയസ്. പൊതുവേ ഞങ്ങൾ കോൺഫറൻസിലൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ദ അക്കാഡമിക് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ ഓർപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ, പ്രത്യേകിച്ച് ബിക്കോസ് ദിസ് മേ എൻഡ് അപ്പ് ഓൺ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിൽ സീ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഫോർമൽ പോളിസി. അതുപോലെ തന്നെ I want to clarify, this showing you these slides does not mean I support
their point of view. I'm just trying to bring awareness that there is a counter argument to the climate science. And what this, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ question is, we need to know the truth. We need to know the truth. Is the climate science settled or is it not settled? What is the reality? What is the truth? ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. So please don't see me as a climate science denier or a skeptic. That is not the purpose of showing you these slides. അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രൊഫസേഴ്സ് പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ വേപ്പറാണ്. ദർ ഇസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡോമിനൻറ്റ്. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീഥേനേക്കാളും കൂടുതൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എസ് വെൽ. പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. വി പിക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആസ് ദ മെയിൻ കൾപ്രിറ്റ് ആൻഡ് വി ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന വാക്കാണ് വി ഗോ ഓൺ എ ക്രൂസൈഡ്. medieval crusades and ഒരു analogy, crusade against carbon dioxide. And ഇവർ വളരെ ശക്തമായിട്ട് they are actually speaking, but they are dispersed. It's not the mainstream narrative. അവിടെ ആയിട്ട് 2-3 പേര്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു അക്കാഡമിക്കാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇത് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റിൽ വന്നൊരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫിസിക്സിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു റിസർച്ചറാണ്. അപ്പം ഹിസ് സയൻസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് നമുക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് പിയർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഫോർ ഹിസ് സയൻസ് ക്രെഡിബിലിറ്റി. ഇപ്പം നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ട് ഹിസ് വ്യൂ ഇസ് ദാറ്റ് there is a scaremongering. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ ലോകത്തിനെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നാരറ്റീവാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. And he says, my message is the planet is not in peril. And ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് his colleagues say that he is using his Nobel Prize കിട്ടിയ ഒരു status, ഒരു platform, he is using it to create confusion, right? I hope I've actually created a setting where we personally have to make our own decisions. I mean, there are people who, the IPCC has a narrative, and there are these individuals who have an opposing point of view. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളെ നമ്മൾ പൊതുവെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ക്ലൈമറ്റ് ഡിനയലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് സ്കെപ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻഫാക്ട് ദർ ഇസ് എ വെബ്സൈറ്റ്, ഇവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം എ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ്സ് ഓൾ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഡിനയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരെ ഇവരുടെ പ്രസംഗം പോയി കേൾക്കരുത്, ഇവരുടെ പോയിന്റ്സ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആർ ഡേഞ്ചറസ് ടു ദ നാരറ്റീവ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ദ ലിസ്റ്റഡ്. സോ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയത് ഇസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഇവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ക്ലൈമറ്റ് ഡിനയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തള്ളാം. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ദം അവേ. ലെറ്റ് us look at the published scientific literature. അതായത് നല്ല പ്രശസ്ത ജേർണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത റിസർച്ചിൽ അവിടെ കൺസെൻസസ് ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ യുനാനിമസ് കൺസെൻസസ് അബൌട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അതോ is the science still unsettled? So I went and looked at some of the studies. ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ 2-3 ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ്. ഇത് വേറൊരു ഓക്ലൻഡിൽ നിന്നുള്ള വേറൊരു ക്ലൈമറ്റ് ഡിനയർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറൊരു സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് പറയാൻ കാരണം all these predictions about where the world is going in terms of global average surface temperature, climate models എന്നാണ് വരുന്നത്. So they have these models of the earth system, computer simulated models. അപ്പോൾ ആ മോഡൽസിൽ പല സിനാരിയോസ് വെച്ച് they will set the parameters in the model. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ prediction ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് that 2030 അല്ലെങ്കിൽ 2040 നമ്മൾ 1.5 കഴിയും, 1.2 degrees കഴിയുമെന്ന്. അപ്പോൾ it comes from climate models. ഈ climate modelsൻ്റെ inner workings മനസ്സിലാക്കാൻ only climate change scientists can. It's not accessible to lay people, much less non-scientists, right? അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറയും, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു മെത്തഡ് ഉണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വിച്ച് കംസ് ഫ്രം ജിയോളജി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ്. പാലിയോ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് പറഞ്ഞാൽ ദേ ലുക്ക് അറ്റ് rock formations, ഒരു ജിയോളജി നോക്കി they can actually look at the history of global warming through geology. That is not an accepted
means of understanding climate science. The IPCC അനുസരിച്ച് climate change models is the main methodology. Geology is not, അതിൻ്റെ status ഇല്ല as a methodology. So he is a geologist and what he says is that ഇപ്പം നമ്മൾ ജിയോളജിസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തഡിൽ there is questions about whether climate change is actually true. പക്ഷേ ദാറ്റ് വാസ് ഇത് ഓക്ലൻഡിൽ നിന്ന്, ഓസ്ട്രേലിയക്ക് അടുത്ത് ഓക്ലൻഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെല്ലാം they are branded as climate denialists. അതുകൊണ്ടാണ് I went on my next investigation to see what can I find some studies that have been published. അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ, രണ്ടെണ്ണം I'll just show you two. This is again to build my argument. I'm trying to say that scientists, peer-reviewed science തന്നെ there is some anomalies that have been recorded. അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു ചാർട്ടുണ്ട്, കുറേ സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എസെൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നേച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സയൻസിലെ വൺ ഓഫ് ദ ടോപ്പ് ജേർണൽസ് ആണ്, അക്കാഡമിക് സയൻറ്റിഫിക് ജേർണൽസ് ആണ്, റിസർച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന നേച്ചർ. അപ്പം നേച്ചറിനകത്ത് 2023 തോന്നിയത്, 2013 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ Overestimated global warming over the past 20 years. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽസ് വെച്ച് they can predict what temperatures we will experience over certain number of years. പക്ഷേ that is forward looking. ഇപ്പം നമ്മൾ 2023 നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത 10 yearsൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗ്ലോബൽ മീൻ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ആ മോഡൽസ് സിമുലേഷൻസ് നിന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 10 years കഴിഞ്ഞ് വി ഹാവ് ദി ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ, റൈറ്റ്? എന്തുമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, വാട്ട് വാസ് ദ ഡെയിലി ഗ്ലോബൽ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വി ഹാവ് ദ റിയൽ ഡാറ്റ. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹി ഹാസ് കമ്പയർഡ് ദ പ്രിഡിക്റ്റഡ് surface temperatures with the actual observed surface temperatures, and what he says is that the predictions were an overestimate. The predictions have overestimated the actual temperatures. അതായത് 2013 മുൻപോട്ട് നോക്കുമ്പം yes, the global temperature is going to be very high, it's going to be very high, that was the narrative. പക്ഷേ actual data available ആയിട്ട് വന്നപ്പം after many years there is a mismatch and the bias is as an overestimate of the global temperatures. അതായത് സയൻസ് പറയുന്നതും ആക്ച്വലി നടക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് സാരാംശം. സോ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഗ്രാഫ്സ് ആണ്. ആ ഗ്രാഫ്സിൽ യു ക്യാൻ സീ അത് പോയിന്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോയിന്റിങ്. സോ ആ ഒരു റെഡ് ഹാച്ച്ഡ് ഏരിയ ആണ് ദി ആക്ച്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആ രണ്ട് ഗ്രാഫിലും. ഗ്രേ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമിലാണ് the actual the predictions of the computer models. I can see the predictions are much higher than the actual temperature. But science തന്നെ we can see evidence for the fact that the science is not settled. Even there is some confusion, there is some anomalies being recorded to the main narrative. ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിക്കാം. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇത് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക, കെനിയ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ it's science literature തന്നെ it's called the East African climate paradox. East African climate paradox. അതിൻ്റെ കാരണം according to the climate model predictions, it's been published in NPJ, Climate and Atmospheric Science. It's a peer-reviewed scientific journal. And this is a ഇവിടെയും the story is that ആ ഒരു ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ഏരിയയിൽ കെനിയയിലൊക്കെ the climate models had predicted higher rainfall. അതായത് അവിടെ ഫ്ലഡ്സും റെയിൻഫോൾ, സാധാരണ റെയിൻഫോൾ സീസൺ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റെയിൻഫോളും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ദർ വിൽ ബി ഫ്ലഡിങ് എന്നോടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മോഡൽസ് പ്രെഡിക്റ്റഡ്. പക്ഷേ ദി ആക്ച്വൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഷോ ഡ്രൗട്ട്, ദാറ്റ് അത്രയും റെയിൻഫോൾ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ ഹംബിൾ ഇനഫ് ടു അക്നോളജ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പാരഡോക്സ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇതിനകത്ത് there is no denialism or there is no mainstream narrative. The humble conscientious scientist will acknowledge that the science is not as settled as the mainstream narrative makes it out to be, and that is not a bad thing. Science always progresses like that. I mean, നമുക്ക് ഒരു anomaly കാണുമ്പോൾ
we investigate that, and that actually improves our knowledge of what the mechanisms are behind that anomaly. So this is a positive thing. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം we shove it under the carpet. ഈ കാർപ്പറ്റിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് we have a mainstream narrative എന്നാണ് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. Again, I have to reiterate, I'm not questioning the science. I'm actually questioning the narrative around the consensus with regard to climate science. So, in building my argument, ഇപ്പോൾ ഞാൻ IPCCയുടെ mainstream narrative കാണിച്ചു, where ഞാൻ emphasize ചെയ്ത പോലെ unequivocally greenhouse gases cause global average temperatures, global warming. പക്ഷേ I've showed you individuals who have actually taken a stand against it, and I've also showed you some scientific reports that have presented anomalies in the science. But ഇതിനകത്ത് ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. The question that rises for me is, how do we know what is true? How do we know what is real, right? Because Stephen Kunin's book inathu parayunna pole, by the time the science reaches the narrative, there is a lot of filtering that happens. Other political karanamaayirikkum, people have already decided their standpoint. They've decided that I'm pro climate change, so I will only filter the messages accordingly. So the question that comes from this is, what is the truth? What is the truth? What is the reality? Ivideyaanu, and I hope the structure of my talk is making sense. Ivideyaanu my first touch point with philosophy of science. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, there are two touch points in the climate change problem and philosophy of science. അപ്പം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം? What is the reality? പൊതുവെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, what is truth? What is reality? What is the threshold? എന്താണ് benchmark for truth? ഇതൊക്കെ these are topics in the domain of philosophy of science. Philosophy of science, philosophy in generally പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ഒരു കൺസെൻസസ് ഇല്ല. പക്ഷേ മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം is to answer questions of what is reality, what is real. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് there's വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള opposing views ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം. There are opposing views on what is real, and is there a reality itself? What is truth? What is truth? This science in the domain alla, this philosophy of science in the domain ana. What is the definition of truth? What is the threshold for truth? But idana my first touch point. Ipo idinte uttaram kittanengil, we have to take a philosophy of science lens ana. My first motivation to come to this topic. ഇപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒരുപക്ഷെ we will not have answers. I'm just sharing with you my experiments with thinking about this interface between philosophy. So idinte avasanam, if you ask me, so is climate change real? I will not have an answer to that. This is an ongoing project for all of us to keep studying. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, രണ്ട് ടച്ച് പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ ടച്ച് പോയിന്റ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സയൻസിലെ കുറിച്ച് ഡിബേറ്റ് കാരണം what is reality, what is truth എന്നുള്ളതാണ്. there is a possibility for philosophy to influence, to inform climate change science. രണ്ടാമത്തെ ടച്ച് പോയിന്റ് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാം. if we look at climate science is one aspect, but if we look at what are we doing about, where have we invested effort in addressing the climate change problem, right? Pothuve oru expression undu, we can talk about what we need to do, but to see your real interest, you follow where the money has been invested. Pala njan paranja pole, there is mitigation, adaptation and loss and damages. Ee moonu pathways aanu പൊതുവെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പാത്വേസിൽ വേർ ഹാവ് ദ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് മണി, അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബിക്കോസ് മണി ഫോളോസ് വാട്ട് ദേ തിങ്ക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദറ്റ് way back in 2009 a pledge was made that the developed countries should provide $100 billion annually to the developing world.
and either providing a car is what's the reason to help them adapt to the consequences of climate change. So the developed world created the problem. It's because of industrialization, and the developing world is facing the consequences. This balancing act, they promised $100 billion annually. But each chart, again, nature and a scientific report. So what I've tried to do is, rather than, I've tried to bring you factual data based on research that has been peer-reviewed and published in scientific research in journals. So this is the gap between what was promised and what has actually happened. In x-axis in the avasanam, you can see 100 in the Karnolo. That is the $100 billion target. Ella varsham from 2003 to 2020, avadeyana data ulladu. In none of the years has the funding reached the target. It is way short of the target. That's a first observation. So money has not been, the promised loss and damages adaptation funding has not happened as promised. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ COP28 that has been revisited. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ they've revised the amount because $100 billion is not enough anymore. അത് മാത്രമല്ല, the promise was broken. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ കാണുന്നത് എവിടെയാണ് the funding has gone? Has it gone to mitigation or has it gone to adaptation? Mitigation എന്ന് പറയുന്നത് is building the new technologies that are necessary, renewable energy, electric vehicles, battery technology. So those are all technologies that will help mitigate the problem. That's the mitigation pathway. Adaptation is things like helping communities to adapt to the consequences. So building, sea walls and, providing, resources for migration away from climate change prone areas. Those are adaptation problems. The majority of the funding has actually gone for mitigation rather than for adaptation. So, who benefits from mitigation? Who benefits from adaptation? Disproportionately, adaptation beneficiaries is the developing world as vulnerable communities. The funding has gone. The funding has gone into developing new technologies, developing renewable energy. Which is important. It's not important, but that's important. But that is not serving the justice that is due to the vulnerable communities. Right? So in terms of what are we doing to solve the problem, we are disproportionately, the world has invested in mitigation projects rather than in adaptation projects. Adinte kaaranam because many of this funding in the paranjalam, they are actually loans. They are loans that have to be repaid. Namakkariyam oru loan kodukkuvanengil, it's good to have a collateral to put against the loan. If you invest in a technology, it's more likely that this technology pinnid a success and the recipient of the loan can actually pay back the loan. Adaptation is actually targeted at vulnerable communities. The return on that investment will be extremely low and very unlikely as well. So that is the economics that's actually driving this emphasis on mitigation rather than adaptation. But this data which it's definitely a question of justice. So if adaptation, each chart loss and damages so loss and damages was the third pathway, right? The compensation that the developing world should get from the developed world. That is not, it's probably, it's been dead for all these years. But in COP28, conversations on diet. But my summary from all of this is that in the current state of affairs, there is a justice problem that partly comes from where investment is going globally. അതുപോലെ തന്നെ let's say ഇതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ട് വേറൊരു ഡാറ്റ it comes from the International Energy Agency. എൻ്റെ MBA ക്ലാസ്സിൽ അവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സ്ലൈഡാണിത്. Because ഇതിനകത്ത് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ഇതിനകത്തൊരു സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. In the കഥ എത്രയാണ്, this is the story. If we want to move away from fossil fuels, we need alternative sources of energy. And alternative sources of energy are renewables, solar and
what's the other one? Wind, അതുപോലത്തെ energy generation mechanisms ആണ് that will be renewable. പക്ഷേ renewable energy ന് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. It's intermittent. ഇപ്പം പുറത്ത് when there's sun, you'll get solar energy. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ that's not a big problem. പക്ഷേ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ വിൻ്ററൊക്കെ ആകുമ്പം the sun അത്രയും പ്രകാശമില്ല. The sun is, the clouds ഉണ്ടെങ്കിൽ you will not be able to produce that much solar. So there's an intermittency problem. Sun ഉള്ളപ്പം there is solar, otherwise there isn't. അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡും, wind is not constant, it is intermittent as well. It is not, അപ്പം അതിൻ്റെ വരുന്ന പ്രശ്നം is that there is you need a firming power base അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ. So you can use renewable, പക്ഷേ അതില്ലാത്തപ്പം we need a reliable source of energy. And അത് മിക്കവാറും it's still coal and fossil fuels. അതാണ് ഇപ്പം the transition is suddenly transition ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, because even if we all start using solar tomorrow, the problem is who is going to, how are we going to provide energy during those phases where there's no wind and there's no sun? But അതിൻ്റെ solution ആണ് batteries, right? So പകല് സൂര്യനുള്ളപ്പം we'll generate energy and then we can store it in a lithium battery. അത് ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇവിടെയും കാണുമായിരിക്കും പല വീടുകളിലും they install these batteries. They are very expensive. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതുവരെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടില്ല. പക്ഷേ വൈകിട്ട് സൺ ഇല്ലാത്തപ്പം ആ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജി വെച്ച് യു ക്യാൻ റൺ യുവർ ഹൗസ്. but ചില ഹൗസസ് can actually go completely off grid. അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിന്യൂവബിൾ എനർജി ബേസ്ഡ്. പക്ഷേ അതും പിന്നെ ഈവൻ ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും ഇപ്പം you go around you can see ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ വളരെ ധാരാളമായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് in the developed world as well. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് the battery, right? Fossil fuelsന് പകരം batteries. ഈ batteries ഉണ്ടാക്കാൻ, I mean, the impression is that batteries are a source of clean power, right? Electric vehicle നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ tail pipe in the exhaust emissions ഇല്ല. That is true. പക്ഷേ the minerals that are used to create batteries have to be mined. അത് മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് the minerals that go into batteries. പ്രധാനമായിട്ടും ലിഥിയം, നിക്കൽ, കോബാൾട്ട്, ഈ earth in എടുക്കുന്ന minerals ആണ് that they use in manufacturing batteries. If you look at who is പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ട്രെൻഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരെണ്ണം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ കോബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ മിനറലിൻ്റെ the largest producer, almost 75% of world supply of cobalt, എവിടുന്നാ വരുന്നതെന്നറിയോ? The Democratic Republic of Congo. Democratic Republic എന്ന പേരുണ്ട്, പക്ഷേ കോങ്കോ എന്ന രാജ്യത്തു നിന്നാണ് 75% of the world's cobalt. ഈ cobalt മൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് there have been studies, but there have been people who have actually gone into the Democratic Republic of Congo, and from a researcher's perspective there's a risk associated with that, going into these mines and trying to study things. Your life is at risk. But there have been studies and investigations that have shown that there is a dark side, a very dark side to mining cobalt. ഇത് മൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ത്രൂ ആർട്ടിസിനൽ മെത്തേഡ്സ്. അതായത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സ്കവേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെവി എക്വിപ്മെൻറ്റ് അല്ല, കൈകൊണ്ടാണ് ഈ മാന്തി പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി മൈനിങ് കൊബാൾട്ട്. അത് മാത്രമല്ല 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം. സോ അത് ആ ഏരിയയിൽ മൈനിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള വില്ലേജസ് നിന്ന് ദേ ബ്രിങ് പീപ്പിൾ to live next to the mine, and 3 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ they start mining. അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ they'll do a little bit of mining, പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് they become the agents of the artisanal miners. അപ്പം there is a serious human rights issue here. ഇതിനകത്ത് വളരെ രസകരമായിട്ട് ഇത് കോങ്കോ ഗവൺമെൻറ് എന്താ പറയുന്നതെന്നറിയാമോ? അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചപ്പം കണ്ടത്, ഈ ലോകം കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ മൈനിങ്. പക്ഷേ ദ വേൾഡ് ഇസ് റോങ്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, ഇത് പിഗ്മീസ് ആണ്, അതായത് ഉയരം കുറവുള്ള ആളുകളാണ്. ദീസ് കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല, ലോകത്തിന് തെറ്റിയതാണ്. പക്ഷേ ദർ ഇസ് എവിഡൻസ്. ഈ ഒരു ന്യൂയോർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളിനകത്ത് അതിനെ ആ കോങ്കോയിൽ പോയി അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സിദ്ധാർത്ഥ് ഖാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കൊബാൾട്ട്
റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ലെൻസിൽ കൂടെ ചെയ്തതാണ്. And these individuals have actually taken personal risks to go and expose the story. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അവസാനം റെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, we are all implicated in this. ഇപ്പം the energy transition, ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ energy transition away from fossil fuelsന്റെ ഒരു പ്രത്യേക technology-ആണ് batteries. Batteries illade this energy transition will not happen because of the intermittency problem. Batteries-nathu ഉപയോഗിക്കുന്ന cobalt is actually cobalt red. In the artham there's blood on it. It's blood diamonds എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. There is a human rights issue attached to it. ഇത് I'm not against electric vehicles. I'm not against energy transition. പക്ഷേ these are also some parallel realities that we need to be aware of. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, and I'm running out of time. So the minerals earth in നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് they are not usable straight away. They have to be processed. Lithium ആയാലും cobalt ആയാലും nickel ആയാലും they have to be processed. ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ അറ്റ് ദിസ് ടൈം അതിൻ്റെ പഴയ നേരത്തെ ചാർട്ട് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ദ മെയിൻ പ്ലെയർ ഗ്ലോബലി ഇൻ പ്രോസസ്സിങ് ദീസ് മിനറൽസ് ഇസ് ചൈന. അവിടെയാണ് മിനറൽസ് ആർ ബീങ് പ്രോസസ്ഡ്. സോ അവിടെ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഗോസ്, അതർ കൺട്രീസ് ഹാവ് ടു ബൈ ഇറ്റ് ഫ്രം ചൈന. ഓസ്ട്രേലിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലി ഇതൊരു ക്രൈസിസ് ആണ്, ബിക്കോസ് വി കനോട്ട് ഹാവ് വൺ കൺട്രി കൺട്രോളിങ് ദ വേൾഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് പ്രോസസ്ഡ് മിനറൽസ്. പക്ഷേ മറുവശത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റോറി ഇസ് ദാറ്റ് ലോകത്തിലെ ലിത്തിയം റിസർവ്സ് ഒരു വലിയ പങ്കും ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാണ്. സോ വി ആർ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷേ ലിത്തിയം നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വി സെൻഡ് ടു ചൈന ഫോർ പ്രോസസ്സിങ്. അവിടെയാണ് ഒരു ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ളത് ബിക്കോസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ചൈന. സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there are ethical issues in this domain. There are ethical issues related to the energy transition. വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിക്കാം because this is important. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും carbon offsets, right? So carbon offsets എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ in the developed country, if you have an industry like concrete, ഇപ്പം നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്റ്റീൽ ഇല്ലാതെ we cannot build buildings, right? So these industries are naturally polluting. They will pollute. അവരുടെ carbon dioxide emissions will be very high. പക്ഷെ അതില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. സോ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് they will compensate, they will do carbon offsets, which means that they will pollute, but അതിൻ്റെ compensate ചെയ്യാനായിട്ട് they will plant trees in other places, right? അങ്ങനെ ഒരു offsetting principle it's very commonly used. This is a story of Norway, Finland, Sweden, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ energy company, the public utility energy company, they needed offsetting, so they hired a company called Green Resources. Green Resources എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is funded by the Norwegian government, it's funded by some of the Scandinavian governments as well. അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് they go and plant, they have plantations in ഉഗാണ്ടയിൽ ഇവർക്ക് plantations ഉണ്ട്, forests ഉണ്ട്. But so they can say that okay, since your carbon emissions are high, we can offset that by planting a few more trees in our plantations in Uganda. In principle it sounds good, right? Compensation നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ പൊല്യൂഷൻ, ഉഗാണ്ടയിൽ plantation. പക്ഷേ ഈ പ്ലാന്റേഷൻ ഏരിയാസ് അവർക്ക് കൈക്കലാക്കാൻ ദർ ഇസ് എവിഡൻസ്. ഇതും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയിലുണ്ട്. ഈ ഓക്ലൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു തിങ്ക് ടാങ്ക് ചെയ്തൊരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ദേ ഹാഡ് ടു എവിക്റ്റ് ലോക്കൽ ഉഗാണ്ടൻ പോപ്പുലേഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് സ്പേസ്. ആ ഭൂമി കൈക്കലാക്കി. സോ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അവിടുന്ന് മാറ്റി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ദീസ് ആർ കോപ്പീസ് ഓഫ് ദി എവിക്ഷൻ നോട്ടീസസ്. അവർക്ക് കൊടുത്ത ലോക്കൽ ഉഗാണ്ടൻ ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത കമ്പനി കൊടുത്ത എവിക്ഷൻ നോട്ടീസസ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം. മൂന്നാമത്തേത് ഈ കാറ്റിൽ മേയാൻ ഇങ്ങനെ വിടുമല്ലോ ഫോറസ്റ്റിനകത്ത്, അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെറ്ററാണ് ഗ്രീൻ റിസോഴ്സസ്. സോ യെസ്, ഓൺ ദ സർഫസ് carbon offsetting is happening. Green Resources is working towards climate change, resolving the problem. But maruvashat there is a human rights issue that's happening in Uganda. So idinathu ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ സമയം കുറവായതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ this is a study
looking at wind turbines in Karnataka. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന സ്റ്റഡി. അപ്പം ഈ വിൻഡ് ടർബൈൻസ് അതും റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണല്ലോ. ആ പോപ്പുലേഷൻസിൽ ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ്. ബിക്കോസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ ബേർഡ് പോപ്പുലേഷൻ, മാമൽ പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാം വളരെ വ്യത്യാസം. ദേ ആർ ബീങ് ഇമ്പാക്റ്റഡ് by the erection of wind turbines. Anyway, ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ I will conclude. This is my second touch point between the climate change narrative and the philosophy of science. Whether climate change, if you look at ആഗോളമായിട്ട് നോക്കിയാൽ, the adaptation problem is an issue of climate justice. ഇപ്പം renewable energy technologies നോക്കിയാലും പുറമേ യെസ് ഈ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നകത്ത് പുക വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ there is human rights violation issues. ഈ ടോപ്പിക്സ്, ഈ തീംസ് പ്രതിപാദിക്കാൻ സയൻസിന് പറ്റത്തില്ല. This has to come from philosophy of science. This has to come from philosophy. The issues of ethics, morality, ഇത് ഫിലോസഫിയുടെ ഡൊമെയിനാണ്, സയൻസിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ അല്ല. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ I am not capable, but because moral philosophy ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പടി പോലും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടച്ച് പോയിന്റ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ടൈം, ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് നേരത്തെ ടച്ച് പോയിന്റിലേക്ക് പോയാൽ വാട്ട് ഈസ് റിയാലിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത്, ഒരു ടേബിൾ കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഒരു ടേബിൾ കാണിക്കാം. ഈ എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നുള്ളത് പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ഹാസ് ആക്ച്വലി ചേഞ്ച്ഡ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ദർ ഇസ് എ മോഡേണിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി ആൻഡ് ദർ ഇസ് പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി. അതിൻ്റെ മുൻപിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ടേബിളിനകത്ത് പ്രീ മോഡേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രീ മോഡേൺ ഫിലോസഫിയിൽ ഈ 3 സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ട്സ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റിയാലിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത്, ഹൗ ഡു വി നോ അബൌട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ്. ഇപ്പം ദ പ്രീ മോഡേണിസ്റ്റ് ഈറ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് റോമൻ എംപയർ ഡിക്ലൈൻ മുതൽ റിനൈസൻസിൻ്റെ കാലഘട്ടം, ഏകദേശം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. അതായത് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ്, നമ്മളൊരു ഗവേഷണം നടത്തുവാണെങ്കിൽ ഇഫ് വി ആർ റീസേർച്ചിങ്, അത് ട്രൂത്ത് സീക്കിംഗ് ആണല്ലോ റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ആ ട്രൂത്ത് ഇസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ. ഈ നാച്ചുറൽ വേൾഡിലല്ല, അത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ വേൾഡിൽ, അത് ദൈവം, ഗോഡ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റിയാണ്. അത് കാരണം ദ എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിയാലിറ്റി, ആ ട്രൂത്തിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയും, അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, ഈ സർവേ നടത്തിയാലും കേസ് സ്റ്റഡി നടത്തിയാലും ഡേറ്റ അനാലിസിസ് നടത്തിയാലും ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിയാലിറ്റി അറിയാൻ പാടില്ല. ദ മെയിൻ മെത്തഡോളജി ഇസ് മിസ്റ്റിസിസം. അതായത് വേറൊരു കറണ്ട് ഹ്യൂമൻ കോൺഷ്യസ്നസ് അല്ലാതെ ഒരു ആൾട്ടേർഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവാണ്. സോ പൊതുവെ റിലിജൻ ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് എല്ലാം ആ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ സർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റിക്കൽ നോളജ്. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് it gives us knowledge about what reality is. In many religions that still continues. റിനൈസൻസ് കഴിഞ്ഞുള്ള എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് റിനൈസൻസ് പറഞ്ഞ ആ ഈറയിലാണ് സയൻസ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ റിയാലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ, ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡിലാണ് റിയാലിറ്റി ഉള്ളത്. അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റീസൺ, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ്, ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്, ഒരു ലോജിക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ റീസൺ എന്നത്, ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ഇസ് വെരി റിലേറ്റീവ്. ഇപ്പം എൻ്റെ റിയാലിറ്റി അല്ലായിരിക്കും സാറിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. ദർ ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് ടോൺ, ദർ ഇസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റിയാലിറ്റി. അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകാൻ സമയമില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനത്തെ 3 ഇൻ്റലക്ച്വൽ സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, my conclusion is that climate science is very heavily dependent on the modernist intellectual system. That is what we accept as science. That is good. But to bring the whole world into to be more accepting, we need to ask how will we bring the pre-modernist supernatural, like faith in the basis of intellectual system, post-modern system, എങ്ങനെ നമുക്ക്
കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മോഡേണിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ കൈകോർത്ത് ഹൗ വിൽ വി ഗോ അഹെഡ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്. സോ I'll stop here because of the lack of time, but I hope you took something away useful from this. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് അവസാനം കുറച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉത്തരങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് I'm happy. Thank you very much. Thank you so much, sir, for being an available resource person. I hope that your expertise and guidance have made a significant impact on our understanding. Now the forum is open for discussion. Audience can now ask their queries. Mr. Dipan, glad to see you here. I still remember you. Okay, a very interesting and scholastic talk, which opened my eyes. You know that I am doing some research on this subject, and I have my own books on it. I have two doubts only. One, traditionally we believe that the greenhouse gases, the greenhouses, are the major cause of climate change. നമ്മുടെ 5 greenhouse gases ആണല്ലോ climate change major causes ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. But in your talk, you refer to water vapor as a major cause, which is not very much explained in many of the textbooks and researches. I don't know why and how you refer to water vapor, which I do not understand also how it can be a major cause. Secondly, you can answer both together. Secondly, you said about climate deniers. When Trump was saying this, I thought he was saying it as a political idea, because I did not understand at that time. Now you say that what Trump said as a climate denier, there is some scientific aspects behind it. I don't know whether you belong to that viewpoint. Yeah? And you have to explain that. I fully agree with you in some of that East African climate. I very well know the East African climate because I lived in that country for more than 10 years, particularly Kenya. The climate has not changed much in Kenya, even now. So, when put all these things together, I think what traditionally we say about climate, reasons of climate change, may not be as good as we think. Because East African climate change, the Kenyan climate change, I very well know it because I experienced it. Has not changed much, in spite of all these aspects. So I have 3 aspects I told you. Thank you for the questions. I'll try and my best to answer them. So the first one had to do with water vapor as a greenhouse gas. You're right, it has not received a lot of attention. I saw that William Happer's work in the one karyamana, because പൊതുവെ greenhouse gases function is because they do not allow heat to reflect back into space. അപ്പം അവിടെയാണ് മീത്തേൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള culprits. പക്ഷേ these people also believe that water vapor has the same characteristics. ഒരു cloud പോലെ it has the same characteristics in terms of reflectivity of heat. പക്ഷേ yes, അത് has not been mainstream. This is based on William Happer's work. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് we have to find out. പറയാൻ കാരണം അതങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു
കണ്ടിട്ടില്ല. ഡിബേറ്റിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല. എപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് മീഥേൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. But in your talk you emphasized on that. That is why. Yeah. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അബൌട്ട് ബീയിങ് സപ്പോർട്ടീവ് ഓഫ് ട്രംപ്. എൻ്റെ ഈ ടോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പേടി അതായിരുന്നു. ദറ്റ് ഐ ഡു നോട്ട് വാണ്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആസ് എ സപ്പോർട്ടർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ്. പക്ഷേ when you present the skepticism about climate change, it is true that the far right, politically far right conservatives have actually taken that and made that a political issue. പക്ഷേ അതിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു അലൈൻ മൈസെൽഫ് പൊളിറ്റിക്കലി. ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു അലൈൻ മൈസെൽഫ് വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദി ആക്ച്വൽ ട്രൂത്ത്. അവിടെയാണ് മൈ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് വർക്ക്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം വിത്ത് കെനിയ, വിത്ത് ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക, എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷേ യു ഹാവ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. ബട്ട് യു മൈറ്റ് ബി റൈറ്റ്. ദർ ഇസ് ഞാൻ കാണിച്ചത് വാസ് എ സയൻറ്റിഫിക് റിപ്പോർട്ട്, വാസ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആക്ച്വൽ ഡാറ്റ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് കൺഫോം വിത്ത് ദി പ്രിഡിക്ഷൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് not only Kenya, East Africa as a whole, Uganda and Tanzania also. So it raises questions. Adana and the purpose. I don't know the answers to it. We have to find the answers to these questions. It's a new knowledge to me. That is why I asked. Thank you, sir. Thank you. Okay, very interesting talk. Very scholastic. Thank you very much. Thank you. ഡോക്ടർ അലക്സ് ജേക്കബിൻ്റെ വളരെ എൻലൈറ്റനിങ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ പ്രസൻറ്റേഷന് ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ എൻഡിൽ റിഡക്ഷനിസ്റ്റിക് വേൾഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിസത്തിൻ്റെ കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് ഈ സയൻസും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അത് ഈ പ്രോബ്ലം വേഴ്സൺ ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഫ്രം പ്രീ മോഡേണിസം ആസ് വെൽ ആസ് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം ടു ഹാവ് എ ബെറ്റർ ഐഡിയ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. അത് വളരെ റെലവൻ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ റിയാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള പെർസെപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പം ഇത് ഈ റിഡക്ഷനിസ്റ്റിക് നാരോ ആയിരിക്കുന്ന വേൾഡ് വ്യൂവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുക്തിയാണ്. അതിൽ കൂടെ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വരൂ എന്നുള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതായ ഒരാശയം. മറ്റൊരു ചോദ്യം, ഇപ്പം ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ വേൾഡ് വൈഡായിട്ടൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ കാർബൺ എമിഷൻസ് വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഇനി മുന്നോട്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്സൊക്കെ മാത്രമായി തീരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം കൂടെ മാത്രം, ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ വളരെ കാഷ്വലായിട്ടൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു പോയി, സസ്റ്റൈനബിൾ എൻവയൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വൾണറബിളായിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണ്. ദേ ആർ അഫക്റ്റഡ് വെരി മച്ച് ബൈ ദിസ് ഇഷ്യൂ. അപ്പം അതിനോട് ഒരു കൺസേണും ഇല്ലാത്ത ആളുകളും കൺട്രീസും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിക്ടിംസ് ആകുന്നത് ഏറ്റവും അധികം സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി കമ്മിറ്റഡായിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് നിന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഭയങ്കര എൻലൈറ്റനിങ് ആയിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെയുള്ള റിസർച്ചസ് കൂടുതൽ ലോകത്തിന് തന്നെ വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Acha. I mean, it's an honor to receive your reflections on my talk, so I'm very thankful to you. Just one comment about that modernist. Achan Parnjadu, I completely agree and I align with you. I think ഇത് മോഡേണിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്നെനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ദർ ഇസ് ക്ലിയർലി a gap by which pre-modern and post-modern philosophies have not been brought into the conversation. They have been alienated, and there is only one perspective of reality, one perspective of truth. And diversity will be good and all other. I completely agree with you. Was there another question you wanted? No. All right. Okay. Thank you.
ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, കാരണം ഈ സമയത്തൊരു ചോദ്യവും ഡിസ്കഷനും നമ്മളെ പറ്റിയ സമയമല്ല, എങ്കിലും ക്ഷമിക്കണം. സാറേ, പിന്നെ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓർ അതർവൈസ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ വന്ന റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് മോഡേണിസ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. സാറ് രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ ടോക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മേജർ കോങ്കോയിലെ വിഷയമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ്, നത്തിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സയൻസ് വി ക്യാൻ സി. ഇത് സാർ അതൊക്കെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്, വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ്. അത് വേറൊരു പ്രൊമൈസിൽ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഇറ്റ്, ഈ ഗ്ലോബൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡോ ഓർ അതർവൈസ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനെ നമ്മൾ ഈ പ്രീ മോഡേൺ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫിലോസഫിക്കൽ പ്രമൈസുമായിട്ട് ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത്? കാരണം വാട്ട് എവർ യു പ്ലേസ് ദീസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഫ്രം ദി മോഡേണിസ്റ്റ്, ആ പ്രമൈസിൽ നിന്ന് റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് പ്ലേസ് ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴും അത് ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസിന് വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ റിസർച്ചിനെ അങ്ങനെ അവർക്കെതിരായ ഒരു ദിശയിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർ അനുവദിക്കും. ഹ്യൂജ് അബണ്ടൻറ്റ് റിസർച്ച് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. IPCC അത് സിന്തസിസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതർവൈസ് ഉള്ളത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചാണ്. നമുക്കൊരു ജനറൽ അതിനെ നെഗേറ്റ് ചെയ്യണം, തള്ളിക്കളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് സംതിങ്, വി ഹാവ് ടു ആക്ട്. നമുക്ക് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയമല്ല. കാരണം വി ഹാവ് ടു നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകണം. മിറ്റിഗേഷൻ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊമൈസ് വെച്ചിട്ട് നോർമൽ തിങ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന രീതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ദാറ്റ് വേ അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കത്തില്ലേ യുക്തി? ഓക്കെ സാർ. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം വളരെ ശരിയാണ്. ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സയൻസിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഫിലോസഫി ഇറ്റ്സ് എ മോഡേണിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി. അതാണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാവുന്നത് ഇപ്പം പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് പാരഡൈംസിൽ നിന്ന് ദർ ഇസ് ഓൾസോ റിസർച്ച് നൗ. അത് പൊതുവേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് US സെൻട്രിക്, ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സെൻട്രിക് അല്ല. യൂറോപ്യൻ അതുപോലെ ഏഷ്യ ആ രാജ്യങ്ങളിൽ there is more acceptance for social constructivist, അതായത് പോസ്റ്റ് മോഡേണിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച്. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലും പൊതുവെ there is acceptance. So there is some hope that research methodologies ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാറും. So in time we will find out. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അബൌട്ട് let's continue with fossil fuels because we don't have time. അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. കാരണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോമർ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, ANU എന്നൊരു ഫോമർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജിയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കമ്പനി തുടങ്ങി. അതായത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക, പക്ഷേ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാർബൺ എമിഷൻസ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ റീസൈക്കിൾ ഇറ്റ്. അപ്പം അദ്ദേഹം that lady ചെയ്യുന്നത് they capture the carbon dioxide and make building material, bricks. So that is also a possibility. So the fossil fuel world would like to say that fossil fuels can continue. What we need to do is invest in the mitigation technologies such as carbon capture, so that we can emit and then we can capture it and recycle it into useful products. So there is angane oru angle koodi undu. So I'm not sure if that answers your question, but thank you. We cordially invite Professor Shivashankara Pillai sir, former head of the department of our department, to address a few words about the present concerns.
വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന സർവർക്കും സർവമംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു നമസ്കാരം പറയുന്നു. ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ്. എനിക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയും സഭയിലെ അംഗങ്ങളെയും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. ബസേലിയസ് കോളേജ് എൻ്റെ തറവാടാണ്. സുദീർഘമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിനോട് പ്രസക്തിയില്ല, കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ വിശന്ന് ചത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈസ് ദർ എനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിലോസഫി ആൻഡ് സയൻസ്? അതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്, ഞാനതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ്. പക്ഷെ ഭാരതത്തിൽ മാത്രം ഒരു കാര്യം അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടാതെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ദേ ആർ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം ഇൻ ഇന്ത്യ. വളരെ സന്തോഷത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും പി കെ കുര്യൻ സാറിനെയും മേരി ടീച്ചറിനെയും വണങ്ങിക്കൊണ്ട് പറയട്ടെ, ആകാശാൽ പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗര സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതിഗച്ഛത. ചോദിക്കണമെങ്കിൽ മേരി ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചാല് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരും. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു തരാം. എന്താണെന്നറിയാവോ? ഈച്ച് സോൾ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഡിവൈൻ. ദ ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ടു മാനിഫെസ്റ്റ് ദിസ് ഡിവിനിറ്റി വിത്തിൻ. ഡു ഇറ്റ് ബൈ വർക്ക് ഓർ വർഷിപ്പ്, ഫിലോസഫി ഓർ സൈക്ലിക് കൺട്രോൾ, എയ്തർ ബൈ വൺ ഓർ ബൈ ഓൾ ആൻഡ് ബി ഫ്രീ. അതാണ് ഭാരതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. സയൻസും ഫിലോസഫിയും രണ്ടായിട്ടാണ് പാശ്ചാത്യർ കാണുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ല. ഇവിടെ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ രാജ്യത്ത്, ഈ നാടിനെ നമ്മൾ അമ്മ രാഷ്ട്രമെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, മാതൃഭൂമി. പാശ്ചാത്യർ വിളിക്കുന്ന അച്ഛൻ രാഷ്ട്രം, ഫാദർലാൻഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മേരി ടീച്ചറിനുള്ള എല്ലാ ആദരവോടുകൂടി ഒന്നുകൂടി പറയാം, സമുദ്രവസനേ ദേവി പർവ്വതസ്ഥന മണ്ഡലേ വിഷ്ണു പത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ. ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം പാശ്ചാത്യ ഗവേഷകന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റീരിയലിസം. ഫിലോസഫി ഈസ് ബേസിക്കലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പിരിച്വലിസം. രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കൂടുതൽ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പറഞ്ഞാൽ അത് വഷളായി പോകും. കാരണം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5 മിനിറ്റേ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ. ഇനി ഒരു അവസരം തരികയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് ഞാൻ വരും. ഇവിടെ അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പൻ സാർ പറഞ്ഞില്ലയോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇറ്റ് വാസ് സോ നറേറ്റീവ്, ഫുൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം അതിനകത്തിൽ അവസാനം വരിക പറഞ്ഞു, മെറ്റാഫിസിക്കൽ ദേർ ഐ കം. മെറ്റാഫിസിക്കൽ എത്ര ഇൻസിഡന്റ് വേണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തി കാണിച്ചു തരാം. വലിയ ഗവേഷകന്മാരെ, പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ സമർത്ഥിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഫിസിക്സ് അധ്യാപകര്, അതുപോലെ തന്നെ പല ശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാര്, വലിയ ഡോക്ടർമാര്. ഈ കോട്ടയത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ദമ്പതികൾ. അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം, ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്നും അല്ലാത്ത ഞാനൊരു പരിഹാരം പറഞ്ഞു. എന്താ ഫലം? അത് ശരിയായി. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ പലതും നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല. അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തൊരു ഉപാസനയുണ്ട്, ഒരു ധ്യാനമുണ്ട്, ഒരു യോഗമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു യോഗമാണ്. ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നതന്നെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു യോഗമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വഷളാക്കുന്നില്ല. എല്ലാ മംഗളങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നു. ഇനിയും ഞാൻ ബസേലിയസ് കോളേജ് വരും. വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് പോകാം. അന്നേരം ഞാൻ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ വളരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് BI ജോസഫ് സാറ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പലും നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ PhDക്ക് പോകണം. എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പോയില്ല, എൻ്റെ വഴി വേറെയായിരുന്നു. ആ വഴി പോയത് കൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും വന്നിട്ടില്ല. മക്കളെന്നാ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന, കുട്ടികളെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നു. ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. For the concluding remarks, I would like to invite Dr. V. Matthew Kurian sir, who is the Joint Director of K.N. Wright School of Economics, MG University. ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗലോസ്, റോയ് പോൾ സാർ, അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പൻ, മറ്റെല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ദീർഘമായിട്ട് പറയുന്നത് ഒട്ടും യോഗ്യമല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. വളരെ ചുരുക്കം 5 മിനിറ്റ് എടുത്ത് മാത്രം
ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോടാണ്. നിങ്ങളെ ഈ അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പനെ കണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ താഴെയുള്ള MD സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു, ഡിഗ്രി പഠിച്ചു. അന്ന് അദ്ദേഹം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ MA ഇല്ലായിരുന്നു. MA ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ച്. ഏതായാലും ഇവിടുന്ന് അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുന്ന ഉടനെ പിള്ളേരെല്ലാം വെളിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജിജ്ഞാസുക്കളാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വെളിയിൽ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. പക്ഷേ അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പനെ പോലെ പോകണം. നമ്മളുടെ ശേഷി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളാണ് അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്, അലക്സിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ. വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയത്തെ അതിൻ്റെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഈ ചുരുങ്ങിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ദിവസങ്ങളെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രം, ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് മാത്രമാണ്. ആ നിലയിൽ 3 ആളുകളെ, 3 പുസ്തകങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ മാത്രം, ദീർഘമായിട്ടല്ല. ഒന്ന്, തോമസ് കൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ ഓഫ് സയൻസ് ആണ്. തോമസ് കൂൺ എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് KUHN, തോമസ് കൂൺ. കാരണം നമ്മൾ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ്. അദ്ദേഹമാണ് സയൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് തരികയുണ്ടായി. അത് നമ്മൾ പല ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തോമസ് കൂൺ ആസ് എ ഫിലോസഫർ ഓഫ് സയൻസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഹിയർ. ഒന്നാമത് എനിക്കത് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്, K.E. ബോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കോണമിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു വാക്ക്, ഒരു പ്രയോഗമാണ് സ്പേസ് ഷിപ്പ് എർത്ത്. എഗെയിൻ K.E. ബോൾഡിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സയൻസ് ഇത്രയധികം ഇക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇക്കണോമിക്സ് ആസ് എ സയൻസ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സയൻസുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം ഇക്കണോമിക്സിനെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ധാരാളം നൗകകളുണ്ട്, ധാരാളം ഗോളങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ആശയം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും. ഈ സ്പേസ് ഷിപ്പ് എർത്ത് റിസോഴ്സ് ഇക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അത് നോക്കുക. അവസാനം മൂന്നാമത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവനെ ഫിലോസഫറെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ളത് കാൾ പൊളനായി എന്ന് പറയുന്നത്, POLANY, കാൾ പൊളനായി. നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ മറക്കരുത്. ഞാൻ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പെർവിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ഗ്രേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൃതി, അത് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ എൻവയൺമെൻ്റൽ ക്രൈസിസിലെ, ക്ലൈമറ്റിക് ക്രൈസിസിൽ വളരെയധികം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം. 1944 പബ്ലിഷ് ചെയ്താണെങ്കിലും ഇന്ന് അത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ്. അപ്പോൾ അലക്സ് അവസാനിപ്പിച്ച ആ ഭാഗത്തേക്ക് അത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരും. ഞാൻ അതിൽ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്, എംബഡഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്എംബഡഡ്നെസ് എന്നുള്ള വാക്ക്. അദ്ദേഹം ഇതുപയോഗിച്ചിട്ട് ലോക ചരിത്രത്തെ 3ആയിട്ടാണ് തരംതിരിക്കുന്നത്, 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ട്. ഒന്നാമത്തേത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസം, 2 ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റലിസം, 3 ന്യൂ ക്യാപിറ്റലിസം. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വേറെ എക്കോണമി വാസ് എംബഡഡ് ഇൻ, ഓർ എക്കോണമി ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. സാമൂഹ്യ നീതി, സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബൈബിളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് ജൂബിലി ആശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നീതി, ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസം
അപ്പം എക്കോണമി വാസ് എംബഡഡ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. സോ സോഷ്യൽ റൂൾസ്, റിലീജിയസ് റൂൾസ് ഗവേൺഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. രണ്ടാമത്, നേരത്തെ അലക്സ് സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇക്കോണമി ഗോട്ട് ഡിസെംബഡഡ് ഫ്രം സൊസൈറ്റി. ഇക്കോണമി ഗോട്ട് ഡിസെംബഡഡ് ഫ്രം സൊസൈറ്റി. അപ്പം എക്കോണമിക്ക് അവിടെ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് വരികയാണ്. മാർക്കറ്റ്, ഇനിയും റിലീജനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം. സോ മാർക്കറ്റ് പവർ നമുക്കറിയാം. പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ റൈസ്, ആദം സ്മിത്ത് ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ, അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇവിടെ അലക്സിനോടൊക്കെ പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കോണമി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എംബഡഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഫോൾ സൊസൈറ്റി. ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇപ്പം അലക്സ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഒക്കെ, സോ ദർ ഈസ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഒരു ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി ഇൻ ദി ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഡറിൽ എമർജ് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. സോ ഈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് 2020 40ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനം, ആ പഠനത്തിന്റെ കോർ ഇതായിരുന്നു: ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ്. അപ്പം അലക്സ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിലുള്ള ശാസ്ത്രലോകം എവിടെ നിൽക്കുന്നു, അനുഭവം എവിടെ നിൽക്കുന്നു, അപ്പൊ സത്യം എവിടെ? സത്യത്തിന്റെ അന്വേഷണമാണല്ലോ. അപ്പൊ സത്യം എവിടെ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ആളുകളുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണോ സത്യം? ശാസ്ത്രലോകം എക്സ്പെരിമെന്റ് റാഷണലായിട്ട് പറയുന്നതാണോ സത്യം? ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റിലാണ്. എനിവേ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ്. ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ, ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിന്റെ, കോർപ്പറേറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ ആ പിടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒക്കും? ഞാൻ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കോണമി എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, നമുക്കറിയാം ക്ലബ് ഓഫ് റോം 1970s, early 70s കൊണ്ടുവന്ന ലിമിറ്റ്സ് ടു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സർവൈവൽ സമം 0 ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് പ്ലസ് 0 പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. ഇതൊരു ചലഞ്ചാണ്. അവസാനം ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ മന്ത്ലി റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ജേണൽ വായിക്കുന്ന ആളാണ്. പോളം സ്വീസി, നമ്മുടെ എക്കോണമിസ്റ്റ് പോളം സ്വീസി തുടങ്ങി അമേരിക്കയിൽ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ മന്ത്ലി റിവ്യൂവിലെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഈ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസ് ആണ്. അതിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇക്കോ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളതാണ്. തൽക്കാലം ഞാൻ എന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവിടെയാണ്, ഇക്കോ സോഷ്യലിസത്തിലാണ്. അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്കിവിടെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരുപെടുന്നില്ല. വീണ്ടും റോയ് പോൾ സാറിനും അലക്സിനും അച്ഛനും എല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്ര നല്ല ഒരു ചർച്ച ഇവിടെ ഒരുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബെസേലിയസ് കോളേജിലെ എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നതിനും അച്ഛൻ അതിനൊരു തുടക്കം കൊടുത്തതിനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് വരുന്നു. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ. Thank you, sir. I would like to invite Reverend Father K.V. PAULOSE for presenting a token of appreciation to Honorable Dr. Alexander E. Pinzar and Sri Roy Pauls IASR.
Before we conclude, let us extend our heartfelt gratitude to all those who made this conference a great success. I would like to invite Dr. Ashley Thomas Ma'am, the convener of this conference and one among the strong pillars of our economics department, to deliver the vote of thanks. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർത്തോളാം. ഇന്ന് സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഓഫ് റവറൻഡ് പ്രൊഫസർ കെ.വി. പൗലോസ് എൻഡോമെന്റ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺക്ലേവ് ആണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് എന്നുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു. വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയ ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെയുള്ള മനസ്സിൽ കുറേയധികം ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ സെമിനാർ ഇവിടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതായ, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ എമിഷൻസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, അതിന് വേറൊരു വശം കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്ന, ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയത്, അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കൽ ലെൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സെമിനാർ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തേത് എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ഇനാഗുറേഷൻ നടത്തിയത് ശ്രീ റോയ് പോൾ IAS സാറാണ്. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തുകയും നമുക്ക് എൻവോൺമെന്റിനെ പറ്റി കൃത്യമായ അവബോധം നൽകുകയും ചെയ്തതായ സാറ് എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിന് എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂൻ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. ഗവൺമെന്റിന് അതിൻ്റെതായ റോളുണ്ടെന്നും ഗവൺമെന്റ് മാത്രമല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽസും കൃത്യമായും ഇന്റർവ്യൂൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സാറിനുള്ളതായ നിശ്ചയമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ. അടുത്തതായി നന്ദി പറയുന്നത്, ഇനി എല്ലാം പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഓർഡറിൽ പോകുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനൊരു സെമിനാർ നടത്തുവാൻ വേണ്ടി പൂർണ്ണ സമ്മതം നൽകിയ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളാണ്. സാറ് ഒട്ടനവധി തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാതിരുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബജറ്റ് സംബന്ധമായ വളരെ ഔദ്യോഗികമായ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിമോൾ മിസ്സാണ് സാറിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് നിർവഹിച്ചത്. മാമൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും മാമനുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അഡ്രസ് നൽകാനെത്തിയ ബസേലിയസിൻ്റെ പ്രിയപുത്രനായ ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ MLA അവർ ഇവിടെ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തി. നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് സാർ വരുന്നത്. സാറിനുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സെഷൻ ചെയർ ചെയ്ത റവറൻഡ് ഫാദർ കെ.വി. പൗലോസ് അച്ഛനാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു പൂർവ്വ അധ്യാപകൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് എന്നുള്ളതിനൊരു മാതൃകയാണ് നമ്മുടെ കെ.ബി. പൗലോസ് അച്ഛന്. പലരും നമുക്ക് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകും, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അച്ഛൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടതായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത്. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സെമിനാർ, ഇത്രയധികം കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. അച്ഛൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെമിനാർ, അതായത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റിൽ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കർ. ഞങ്ങൾ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നാളെ എന്നുള്ളതിന് ഒരു കൃത്യമായ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായും അച്ഛൻ നമുക്കറിയാം ഒരു വൃക്ഷം മുകളോട്ട് പോണ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് ബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ എക്കണോമിക്സ് ഭാഗം നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് കാരണഭൂതൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ഹെഡായ പൗലോസ് അച്ഛനൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ റൂട്ട് കൃത്യമായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി എത്ര പ്രകാശിപ്പിച്ചാലും മതിയാവാനാവത്തില്ല. ബസേലിയസ് കോളേജ് എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ നിശ്ചയമായി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനോടൊപ്പം വന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഒരു കൃത്യമായ കുടുംബാംഗങ്ങളുള്ളതായ സപ്പോർട്ടാണ് അച്ഛന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. എല്ലാവരും സകുടുംബം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാവരുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചീഫ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ഈപ്പൻ സാറാണ്. ഞാൻ സാറിൻ്റെ ഒരു സെമിനാർ 2ാം തവണയാണ് കൂടുന്നത്. ഞങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് 2013 ഒരു സെഷൻ സാറിൻ്റെ കൂടുന്നത്. അന്നധികം ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ കേട്ടു. അത്രയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് എന്താ ഉള്ളുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരും ഈ എന്താണ് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ കാരണമെന്ന് ഒരു രീതിയിലൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു വശം മാത്രമല്ല, അതിന് വേറെ പല രീതിയിലുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ടൊരു റിസർച്ച് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ രീതിയിലൊരു ഫോക്കസ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത് വേൾഡ് തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റാങ്കിങ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാവുന്നതാണ്. ആദ്യ 50-നുള്ളിൽ നിൽക്കുന്നതായ റാങ്കിങ് ഉള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതും ബെസേലിയസിന്റെ പുത്രനാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോട് തന്നെ എപ്പോഴും എവിടെയും ഉയർത്തി പറയാവുന്നതാണ്. സാറിന് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ് മനസ്സുകൊണ്ട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബസേലിയസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ അധ്യാപകനായ ഡോക്ടർ വി മാത്യു കുര്യൻ സാറാണ്. സാർ എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടിയുണ്ട് മാർഗദർശിയായിട്ട്. പൗലോസ് അച്ഛനും മാത്യു കുര്യൻ സാറും ഒക്കെ ഏത് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തുന്നവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കൺക്ലൂഡിംഗ് റിമാർക്സ് നിർവഹിച്ചതായ സാറിനോടുള്ളതായി നിശ്ചയമായി നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പൂർവ്വ അധ്യാപകരാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നായ ശിവശങ്കരപിള്ള സാറാണ്. സാർ എൻ്റെ ഗുരുവാണ്. ഗുരുവിനെ നമിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിനുള്ള നിശ്ചയമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. ഓമൻ ടീച്ചർ ഞങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് HOD ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഓടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നൊരു ധൃതി മനസ്സോടുകൂടിയാണ് ടീച്ചർ വരുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും വിളിച്ചന്വേഷിക്കുകയും ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്തിനുള്ളതായ ഒരു പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ടീച്ചറിനുള്ളതായി നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. കുര്യൻ സാറ് എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ആണെങ്കിലും എക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനോട് ചേർന്നിരുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഞങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോഴും സാറുണ്ട്. സാറിനോടുള്ളതായ സാറ് മീറ്റിങ്ങിൽ വന്നു. പൗലോസിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രമാണിച്ചാണ് വന്നത്. സാറിനോടും കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ജോയ്സ് സാറും പൗലോസിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതായ ജോയ്സ് സാറിനുള്ളതായ നന്ദിയും ബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബ്രിജിത്ത് അച്ഛൻ ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിലെ പ്രൊഫസറായ ബ്രിജിത്ത് അച്ഛനോടുള്ളതായി നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലായ കോളേജുകളുണ്ട്. BCM കോളേജുണ്ട്, കുമരകം കോളേജുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പാമ്പാടി KG കോളേജ്, മാർത്തോമ സെമിനാരി, അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തഡോക്സ് തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരി, ഇവിടുത്തെയൊക്കെ അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ ബസേലിയസ് കോളേജിന്റെ പേരിൽ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് നിർവഹിച്ചു നയിക്കുന്നതായ ജിബി, അൻസു, മീഡിയ പേഴ്സൺസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ആങ്കറിംഗ് നിർവഹിച്ചതായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രയർ സോങ് പാടിയതായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഏത് പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെങ്കിലും ആ നടത്തിപ്പിന്റെ പിറകിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നതായ ഒരു പറ്റം വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അകമഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൂടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളോടുമുള്ളതായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ സെമിനാറുകൾ ഒരു മുമ്പോട്ട് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനിലേക്കൊക്കെ പോയി. തീർച്ചയായിട്ടും അതിലുപരിയായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് മാറിയിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി കുറേ അധികം ക്രിട്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ള ദിശ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സുള്ള സ്കോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടാണ് അലക്സാണ്ടർ സാറ് മുമ്പോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചിന്റെ പാതയിൽ ഈ വഴിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം എൻ്റെ കൊളീഗ്സ്, അതിനകത്ത്
നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഷാജി സാറിനെ പറ്റി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞില്ല. ഷാജി സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലല്ല, എല്ലാവർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അത്രയധികം ഹംബിൾ ആൻഡ് സിമ്പിളായ ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. വളരെ ലാളിത്യത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ശൈലി എന്നും വേറിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതായ ഡോക്ടർ ഷാജു സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ കൃതജ്ഞത അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ടീമംഗങ്ങളായ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഫാക്കൽറ്റീസാണ് ജിജ ടീച്ചർ, താര ടീച്ചർ, രാജേഷ് സാറ്, എല്ലാവരോടും, രമ്യ ടീച്ചർ, എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഒറ്റ വാക്കിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമയം പോയതുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് തീർത്തത്. എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോട്ടെങ്കിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചോളും. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മീഡിയ പേഴ്സൺ കുര്യൻ പമ്പാടി സാറുണ്ട്. എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി ഒറ്റ വാക്കിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. This session has finally come to an end. Thank you all for your participations and contributions.